जानकीकान्तस्मरणम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण वासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं अनिलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिको निषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्बोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः
शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः. பரமரிஷிபியா அவளெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது. அவள் ரிஷிகளுடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கு இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு. நம்ம எங்கேயா மறந்துடுவோன்னு சொல்லிட்டு தான் பின்னாடி வந்தவள் என்ன பண்ணியிருக்கா, ஒரு சர்க்கம்னா ஒரு அத்தியாயம் கண்டம். ராமாயணம் எப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்னா 7 கண்டங்களாக பிரிஞ்சிருக்கு. அந்த 7 கண்டங்களில் ஒரு கண்டமும் சர்க்கமாக பிரிஞ்சிருக்கு. சர்க்கம்னா சாப்டர். ஒரு சாப்டரும் ஒரு என்னது ஸ்லோகமாக பிரிஞ்சிருக்கு. ஒரு ஸ்லோகமும் பாதமாக பிரிஞ்சிருக்கு. அதில் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பாதம் 8 அக்ஷரம் கொண்ட பாதம். அதுக்கு பேர் அனுஷ்டுப்புன்னு பேர். அதை தவிர இன்னொரு மீட்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா திருஷ்டுப்பு 11 அக்ஷரம் கொண்டது. அது அக்ஷரமாக கொண்டது. அக்ஷரம்ங்கிறது எதனால் ஏற்படுறது அப்படின்னா சப்தங்கள்னால ஏற்படுறது. சரியா? சப்தமாக இருக்கிறது அக்ஷரமாய், அக்ஷரமாக இருக்கிறது பாதமாய், பாதமானது ஸ்லோகமாய், அந்த ஸ்லோகமானது சர்க்கமாய், அந்த சர்க்கமானது கண்டமாய், பல கண்டங்கள் சேர்ந்து ராமாயணம் என்ற ஒரு மகா சாகரமானது நம்ம கையில் இருக்குது. இதில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கணும். ஆ அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. அந்த ஆ எதோட சேரறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோடைய அர்த்தம் மாறும். அப்புறம் அதுலேருந்து இந்த மாதிரி சப்தமயமாக இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ஞானம். சரியா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய 24,000 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. சுமார் 24,000 ஸ்லோகம். அக்கம் பக்கம் சில வருஷனில் 10 ஸ்லோகம் முன்ன பின்னா கிளப் பண்ணுற விதத்தில் அது மாறும். மற்றபடி ஓவராலாக பார்த்தோம்னா 24,000 ஸ்லோகம். இந்த 24,000 ஸ்லோகமும் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய முதல் எழுத்து இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு எழுத்தில் 1000 முதல் ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் 1001வது ஸ்லோகம் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய 2வது அக்ஷரத்தில் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் அடுத்த நம்பர் என்ன? 2001, 3001, 4001 அந்த மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு பேர் காயத்ரி ராமாயணம்னு பேர். இப்போ எதுக்கு அதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த காயத்ரி ராமாயணம் 24 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் இல்லையா, 24 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அந்த காயத்ரி ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணோன்னா மொத்த ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணதுக்கான பலன். 17ஆம் தேதி நாம் எல்லாருமே ஒருத்தரோட கூட இங்கே பாரு, நீங்கள் இப்படி ஓரமாக நின்றுட்டு நீங்கள் அப்படியே உட்காந்துருக்க இல்லையா, மாமாஜி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறார். சீதாராம் 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 அப்படின்னு நம்ம என்ன பிரச்சனை? சீதாராம் சொல்கிறதுக்கு என்ன ஒரு தயக்கம், என்ன ஒரு கூச்சம் எனக்கு புரியல. இல்லை ஜி, எனக்கு அந்த ஸ்ருதி தாளம்லாம் வராது. ஸ்ருதி தாளம்லாம் இல்லாதவா பாடுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வாங்கி பாட சொல்கிறா. ஸ்ருதி தாளம்லாம் வாங்கி பாட முடிஞ்சு இந்த மாதிரி மேடையில் உட்காந்து பாடணும் இல்லையா? நம்ம கண்டிப்பாக மேடை பாடகர் இல்லை. சீதாராம் ஜெய ஜெயராம் ஜானகி ரமணா ஜெய ஜெயராம் சொல்கிறது கூட சேர்ந்து பாடுறது கூட அதாவது பகவானே எல்லாம் அமைச்சு கொடுத்து சொல்கிறா, ராமா சொல்கிறா அப்படின்னா அந்த வால்மீகி மரா அப்படின்னா, வால்மீகியாவது கஷ்டப்பட்டு மரான்னு சொல்லிட்டார். நம்ம அது கூட சொல்லாமல் எப்போ முடிப்பா இந்த பாட்டை, எப்போ கதையாக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சரியா? அதனால் நாம் 17ஆம் தேதி இன்றைக்கி ராமருடைய பட்டாபிஷேகத்தன்னைக்கு இன்றைக்கி 48 நாள் இந்த பெரிய ஒரு மண்டல ராமாயணத்தை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து நிறைவு பண்ணுறோமோ அன்றைக்கி பொண்ணு 18ஆம் படி வாழும் அப்பன் ஐயப்பன் ஆனந்த சித்தன் சுவாமியே சரணமையப்பா படிப்பூஜைக்கு வந்துட்டா மொத்த பலன் புரியுறதா? அதனால் 18 படி மாதிரி 48வது நாள் அன்றைக்கி நாம் வாயால் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி
நம்ம வாயால் மொத்த ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணி நம்ம கண்ணால் ஸ்ரீ ராமருடைய விக்கிரகத்தையும் பூஜையையும் பார்த்து நம்ம காதால் ராமனுடைய கதாமிருத்தத்தை கேட்டு நம்ம உடம்புல மற்றவா ராம் ராம் ராம்னு சொல்கிற அந்த வேகத்தினுடைய காற்று நம்ம உடம்புல ஸ்பர்ஷமாக பட்டு அப்புறம் நைவேத்தியம் பண்ண பிரசாதத்தை ராமனுடைய பிரசாதத்தை வாயால் சுவைச்சு எல்லா இந்திரியங்களும் ராமன்லேயே ஒடுங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு 3-4 மணி நேரம் இருந்ததுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் ராமநவமியை இந்த வாட்டி எந்த வாட்டி நம்ம எப்படி கொண்டாடினோம்லாம் தெரியாது, புரியுறதா? போன ஜென்மத்தில் ராமநவமி எப்படி கொண்டாடினோன்னு தெரியாது. இந்த ஜென்மத்திலேயே எப்படிலாம் ராமநவமி கொண்டாடாமல் நம்ம ஆஃபீஸ் போயிட்டோன்னு நமக்கு தெரியும். எல்லாம் என்ன எப்படிலாம் ராமரை நம்ம ஏமாற்றிருக்கோன்னு தெரியும். இந்த வாட்டி எதுவுமே பண்ணாமல் ராமனை ஏமாற்றாமல், ஏன்னா ராமனை ஏமாத்துறதுன்னா நம்மளே ஏமாற்றிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஏமாற்றாமல் முழுக்க அந்த நேரத்தை ராமன்லேயே வைக்கணும். ஏன்னா இத்தனை நாள் அவர் இல்லை கேட்குறதுக்கு, இல்லை இப்போ வந்துவிட்டார், நின்றுண்டு பார்த்துட்டு இருக்கார். 5 வயசு பாலகனாக இருந்தாலும் 7 அடிக்கு நின்று எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கார். நீ என்ன பண்ணுறேன்னு எங்கே அயோத்தியாவில் ராம்லாலா. அதனால் ராமர் சொல்கிறார், நான் சொல்ல ஒழுங்கு மரியாதையாக வேறு எந்த வேலையும் வச்சுக்காம உங்கள் வீட்டில் காத்தால பூஜையெல்லாம் ஒரு 6:30-7 மணிக்குள்ளே முடிச்சுட்டு, இல்லை சாயங்காலம் வச்சுக்கோங்க, நேராக வந்துடுங்க. இல்லை நான் ராமர் பூஜை விட்டுட்டு வர முடியாதுன்னா ஆற்றுல இருக்கிற பூஜையை எடுத்துட்டு வந்துடுங்க, சேர்ந்து சமஷ்டியாக பூஜை பண்ணுவோம், சரியா? அதனால் பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள் பூர்ணமாக ராம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஊறி போகிறதுக்கு நம்ம பட்டாபிஷேகத்தை நோக்கி அடி எடுத்து வச்சுன்னு இருக்கோம். அதே பட்டாபிஷேகத்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹனுமான் லங்கையை குதித்து வந்திருக்கார். அவருக்கும் என்ன ஆசை, எந்த அளவுக்கு அவர் மனசில் உத்வேகமும் ஆசையும் இருந்ததுன்னா, என் முதுகில் ஏறுங்கோ, நான் உடனே உங்களை கூட்டின்னு என்ன நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க. எப்படி சீதா மாதா முதுகில் ஆஞ்சநேயர் எப்படி பிடிச்சிக்கணுமா, ஆஞ்சநேயர் கொண்டு போய் ராமரோட சேர்த்து வச்சுருவாராம். சம்டைம்ஸ் நம்ம பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஒரு தோணும், நாமளே பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும். சீதா மாதா சொன்னால் அதெல்லாம் இல்லை, சுக்ரீவனுக்கு பெருமை வரணும், அப்புறம் ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் பெருமை வரணும். அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாதுப்பா, நாங்கள் எதுக்கு எங்கள் வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பூலோகத்தை உக்காந்துருக்கோம், இல்லை என்ன வீட்டை விட்டுட்டு பார்க்கடல் வைகுண்டத்தெல்லாம் விட்டுட்டு எதுக்கு அவதாரம் எடுத்து இங்கே கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, துஷ்ட ரக்ஷணா சிஷ்ட போஷணாவா, துஷ்ட சிக்ஷணம் சிஷ்ட உத்தாரணம் பரிபாலனம், சரியா? அதுக்காக வந்திருக்கோம். அதனால் ஒழுங்காக இல்லை, அதனால் மரியாதையோடு நான் போய் சொன்னேன்னு சொல்லு, ராமரை கிளம்பி வர சொல்லு. அவர் எப்படி வருவார், என்ன வருவார் அப்படின்லாம் ஹனுமான் கவலையே படாதீங்கோ. இப்போ என்னை பார்த்தே இல்லைனோ, நான் சும்மா சாம்பிள் தான். என்ன மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான வானரங்கள் இருக்கா, எல்லாமே ஈக்குவலி பராக்கிரமம் உடையவா, பிடிச்சி துவம்சம் பண்ணிவிடுவா, நீங்கள் கவலையே படாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி போயிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணார் ஹனுமான், ஏதாவது பண்ணணுமே, துருன்னு இருக்குது இல்லையா? கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது நம்ம வந்ததுக்கு ஒரு சிக்னேச்சராவது போட்டு போகணும்ல, என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வனத்தை சேதம் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு அந்த வனத்தை சேதம் பண்ணார். வனத்தை சேதம் பண்ணதுனால என்னாச்சு, ராட்சசால் இவரை அடிக்க வந்தா, இவராக போய் யாரையும் அடிக்கலை, அதான் உண்மை. அவரே சொல்கிறார். அதை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஐயா நான் யாரையும் அடிக்கலை, என்னை அடிக்க வந்தால் என் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக நான் அவளை கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு. இது இன்னி மட்டும் கோர்ட்டில் செல்லும். இது நீங்கள் எந்த படம் எடுத்துட்டேன்னாலும் தற்காப்புக்காக செஞ்சால் அவனை விடுதல் பண்ணி விட்டுருவான், சரியா? அந்த மாதிரி கோரமான யுத்தத்தில் இறங்குறார் யார், ஹனுமார். அப்படி வர்றார், அப்படின்னு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறார்.
ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா ஒரு சைன்யம் வரும். டமால் 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 டமால், ஆ ஆ ஆ ஆ வா 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 அப்படிங்கிறார். அவருக்கு என்ன ஆகிடுறதுதான், ஒரு தடவையும் இந்த சைன்யமும் இதுவும் வந்ததுன்னா, இந்த சைன்யமும் இதுவும் வந்ததுன்னா அப்படியே குதூகலமாயிடுறது தான். பா 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 வா வா வா, இன்னும் நிறைய பேர் அடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு. எப்படி தெரியுமா அடிப்பாரான்? இப்படி ஒரே கையில் வந்து ஒரு 2-3 தலையை பிடிப்பாரான். இந்த பக்கம் 3 தலை, இந்த பக்கம் 3 தலை, ரெண்டுத்தையும் எடுத்து டமல் டமல் டமல்னு அடித்து சதைச்சு போட்டு போயிட்டே இருக்கிறான். அப்படியே தம 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 மிதிச்சார்னா அப்படியே வந்து சட்னி ஆகிட்டே போகிறா பின்னாடி கீழே. வால்மீகி எழுதுறார், அப்படியே சதையும் ரத்தமுமா கிடக்கும் ஒரே எல்லா இடமும். அந்த அழகான வனம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பார்க்கவே முடியலையாம், அப்படி இருக்குது. அந்த மாதிரி முதல்ல வந்து பலவிதமான கிங்கரர்களை வந்து வதம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்திய பிரசாதம் அப்படிங்கிற ராட்சச குலத்துக்கு தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து துவம்சம் பண்ணார். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜம்புமாலி, யாருடைய பையன்? பிரஹஸ்தருடைய பையனை ஜம்புமாலியை வந்து வதம் பண்ணார். ஜம்புமாலி வதமாயிட்டானே அப்படின்னு பரம கோவத்தில் வந்து மந்திரிகளோட 7 பசங்களை வந்து அனுப்பிச்சார். முக்கியமான மந்திரிகளுடைய 7 பசங்களை அனுப்பிச்சார். அந்த 7 பசங்களையுமே வந்து ஒரு தெரியாமல் அடிச்சுட்டார். ஒரு தெரியாமல் அடித்த உடனே இந்த வாட்டி என்ன எடுத்த, ராவணனுக்கு பயம் வந்துடுச்சு. எல்லாத்துக்கும் ஓடி போய் ஒரு ஆள் சொல்லுவான்ல, நான் உங்ககிட்ட சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் உயிரை பிடிச்சுன்னு வந்திருக்கேன், இல்லைன்னா நானுமே உங்களுக்காக உயிரை கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு. இப்படி ராவணன் வந்து இப்படி யோசிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய 5 முக்கியமான சேனாதிபதிகளை கூப்பிடுறான். அந்த 5 முக்கியமான சேனாதிபதிகளுடைய பேர் வந்து விருபாக்ஷன், யூபாக்ஷன், துர்தரன், பிரகசன், அப்புறம் பாசகர்ணன் பேர். விரூபாக்ஷன், யூபாக்ஷன், துர்தரன், பிரகசன், பாசகர்ண. இந்த 5 முக்கியமான சேனாதிபதினா தெரியும் இல்லையா, அவள் வந்து ஒரு பெரிய சைன்யத்துக்கு அதிபதியாக இருப்பாள். அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய எல்லா சேனாதிபதி அப்படின்னா கஜம் இருக்குது, அஸ்வம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தேர் இருக்குது, ரதம் இருக்குது, அப்புறம் காற்படை இருக்குது, காலாட்படை, தேர்ப்படை, அதுக்கப்புறம் வந்து யானைப்படை, குதிரைப்படை, இந்த மாதிரி படைகள் இருக்கு இல்லையா. இந்த படைகள் எல்லாத்தோட ஒரு பெரிய சமூகத்தை வகிக்கக்கூடிய ஒரு சேனாதிபதியாக இருக்கும். பொதுவாக யுத்தம்னு வந்ததுன்னா ஒரு சேனாதிபதியை அனுப்புவாள். இந்த சேனாதிபதி தலைமையில் இந்த மொத்த அக்ஷோவினி போட்டோம் அப்படின்னு அனுப்புவாள். இப்போ ராவணனுடைய பயம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருத்துனா 5 சேனாதிபதி அனுப்புகிறார். பொங்கடாப்பா ஏதாவது பண்ணி அவனை இல்லாமல் பண்ணிவிடுங்கோ அப்படின்னு ராவணன் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாருன்னா என்ன அர்த்தம்? பயந்து போயிட்டான்னு அர்த்தம். பார்த்து அவனை வானரம்னு மட்டும் நினைக்காத, எனக்கு என்னமோ வானரம் மாதிரி தெரியல, வேறு யாரோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ராவணன் சொல்கிறான், வாலீச்ச சக சுக்ரீவா ஜாம்பவான்ச்ச மகாபலஹா நீலஹா சேனாபதிச்சைவ ஏசான்யே த்விவிதாதயா நைவதேஷாம் கதிர் பீமா ந தேஜோ ந பராக்கிரமஹ ந மதிர்ன பலோத்சாஹோ ந ரூப பரிகல்பனாம். இங்கே பாரு, வந்திருக்கிறது வந்து வெறும் வானரம்னு நினச்சிடாத. நான் சொல்கிறேன் கேளு. வானரம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு பராக்கிரமம் இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது, ஓரளவுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பராக்கிரமம் பண்ணக்கூடிய வானரங்களுடைய பேரை சொல்கிறேன் கேளு அப்படிங்கிறான் ராவணன். என்ன? வாலி. அண்ணன் முதல்ல அல்லு என்ன? வாலி. இன்னும் தெரியாது வாலி செத்து போயிட்டான்னு. வாலி. அடுத்தது என்ன? சுக்ரீவன். அதுக்கு அடுத்தது என்ன? மகாபலி ஜாம்பவான். ஜாம்பவான் ரொம்ப ரொம்ப சீனியர் அவர். இப்போ ஜாம்பவான் இப்போ வயசாகி இருக்காரு. வயசாகி இருந்தே வந்து யுத்தத்தில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது துவம்சம் பண்ண போகிறார் எல்லா பக்கமும். அவர் யங் ஏஜில் எப்படி இது பண்ணியிருப்பாருன்னு. அப்புறம் சேனாதிபதி நீலன். அதுக்கப்புறம் விவிதன் அப்படின்னு ஒரு இந்த வானரங்கள் தான்ப்பா பரம பராக்கிரமமான வானரங்கள். இவா தான் எதாவது பண்ண முடியும். ஆனால் நீ இப்போ என்ன பராக்கிரமம் இந்த வானரம் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறியோ
அந்த அளவு பராக்கிரமம் கூட இவாளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? ராவணன் சொல்கிறான். அப்போ ராவணனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா, வானரங்களில் பராக்கிரமம் இவா தான் பண்ண முடியும். ஆனால் அவளுடைய இதை பார்த்தா இது எல்லாத்தோட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அனாயாசமாக வந்து இவனை கொண்டுட்டான், அவனை கொண்டுட்டான், இல்லை 1000 பேரை கொண்டுட்டான், இப்படி கொண்டுட்டான் அப்படின்னு. எத்தனை பேர்னா ஒரே ஒரு ஆள். அந்த காலத்தில் இந்த காலம் மட்டும் நம்மளுடைய ஹோல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் வந்து இதில் இருக்குல்ல, என்னது இந்த சிரஞ்சீவி கான்செப்ட் இருக்குல்ல, சிரஞ்சீவி அவத்தியம்னு ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி வால்மீகி ராமாயணத்தில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் வந்து அவத்தியம்னா என்ன? சாகாமல் இருக்கக்கூடிய, எதனாலெல்லாம் அவத்தியமாக இருப்பா அப்படின்னு. இந்த கான்செப்ட் தான், இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் அவன் டெர்மினேட்டர்னு ஒரு படம் எடுத்தான். தெரியுமா உங்களுக்கு? அவன் எதனாலையும் நெருப்புனால அவனை பசிக்க முடியாது, காற்றுனால அடிக்க முடியாது. எங்கேருந்துடா இவெல்லாம் ஐடியா கொண்டு வரான்னு பார்த்தா எல்லாமே ராமாயணத்தில் இருக்குது. ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ரிஷிகள் முனியோர்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவள் வந்து புத்தியை வந்து ரொம்ப விசாலமாக ஏற்கனவே நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டா. நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணால் கூட அவள் யூஸ் பண்ணதில் ஒரு போர்ஷனாக தான் இருக்கும். ஓகே, கிவிங் கிரெடிட் டு ஆல் தி கிரேட் திங்கர்ஸ் அண்ட் பீப்புள் who are now around the world, அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் என்னென்னா அந்த ரிஷிகள் வந்து அவ்வளோ தூரம் யோசிச்சிருக்கா. அப்போனா நம்ம நாட்டில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ஒரு பெருமையும் இதுவும் இருக்கும், ப்ரைடும் இருக்கும் நம்மளுடைய நாலெட்ஜை வச்சு. அந்த நாலெட்ஜ் வந்து ரிஷிகள்னால, அந்த ரிஷிகளுடைய விஷயம் வந்து வேதத்தினால. அதனால வேதம் வந்து சும்மா கட்டுக்கதைன்னு வேதத்தை வந்து நஷ்டம் பண்ணிட்டான். யார்? பிரிட்டிஷ்காரன் பண்ண வேலை. பிரிட்டிஷ்காரன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிரிட்டிஷ்காரன் எவ்வளோ நாள் நம்ம ஆட்டை ஆண்டான், ஒரு ஆண்டுன்னு இருக்கான் சைலண்ட்டாக. 200-250 வருஷம். மொகலியர்கள் எத்தனை வருஷம் ஆண்டா தெரியுமா உங்களுக்கு? 25 வருஷம் இருக்குமா? 30 வருஷம். 1000லேருந்து 1300 வருஷம் மொகலியர்கள் ஆண்டிருக்கான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1300 வருஷம் மொகலியர் ஆண்டதுக்கு அப்புறமும் சனாதன தர்மத்தில் ஒரு சேதம் வரல. ஏன் அப்படின்னாக்கா வேதத்தை நம்ம கைவிடாமல் வச்சுருந்தோம். நீ வெளியில் என்ன வேணா கோவிலில் உடைக்கிறையா உட, இது பண்ணா உட, இதெல்லாம் பண்ணு. ஆனால் நான் வந்து ராமாயணத்தை நெஞ்சோடு வச்சுருந்தேன். இது வந்து இருந்த விஷயம். பிரிட்டிஷ்காரன் என்ன பண்ணான்னா, கோவில்லாம் அடிக்காத, உன் புத்தி இருக்குல்ல, உன் புத்தியில் என்ன சொல்லிட்டான் அப்படின்னா, இது வந்து புருடா. ஐயா இதுவா படிக்கிற? நோ நோ நோ, நாங்கள்லாம் வந்து இது படிப்போம், அது படிப்போம். நான் உடனே என்ன பண்ணிட்டேன், சே வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு. அதனால் அதுதான் பிரிட்டிஷ்காரனுடைய சக்ஸஸ். ஆனால் அது ஃபுல்லாக சக்ஸஸ் ஆகலை. ஏன் சொல்லுங்க? இப்போ கூட நீங்கள்லாம் வந்து உட்காந்து கேட்டுன்னு இருக்கேள், என்னது ராமாயணம், நீங்கள் என்ன ஒரு இதுவாக கேட்டுன்னு இருக்கேள், அது என்னது ஒரு இமேஜினரி ஸ்டோரி. ஆச்சாரியஜி ஒரு ஸ்டோரி யோசிச்சிருக்கார், நாளைக்கு படமாக எடுப்பார், நம்ம வந்து கதை கேட்டுட்டு வரலான்னா வந்திருக்கேள். இல்லையே, வந்தது எதுக்காக? வந்தது வந்து நடந்த கதை, உண்மை கதை, ஸ்ரீராமனுடைய பராக்கிரமம், மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரமான விஷயத்தை வந்து மைண்டில் எடுத்துன்னு வர்றதுக்காக நீங்கள் கேட்டுன்னு இருக்கீங்க. அண்ணா இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு. ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் சிரமமாக இருக்கு. சரி, அந்த மாதிரி ராமனுடைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா, ராமனுடைய விஷயம் இது வந்து நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ, உங்களுக்கு வந்து லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் ஆஃப் புண்ணியம் வந்து உங்களை வந்து சேரும். ஆனால் அது இருக்கா இன்னொன்று இருந்தால் கூட சாரி,
அதே மாதிரி கேட்குறதா இல்லையே? கம்மியாக கேட்குறதில்ல. இப்போ ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ, நீங்கள் வந்து லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் ஆஃப் புண்ணியத்தை வந்து டெய்லி கடத்தின்னு இருக்கேன். கடத்தலை, ரைட் ராயலாக எடுத்துக்கிறேன். புரியுறதா? அதனால் வந்து புண்ணியம் அதிகரிக்கும். ரெண்டாவது, எங்கிட்ட வந்து இங்கே நடந்துட்டுருக்கிற ராமாயணத்தை பற்றி சில பேர் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு போவாள். அதில் வந்து 90% அந்த ஃபீட்பேக் என்ன தெரியுமா? நிம்மதியாக இருக்குது மனசுக்கு. மனசில் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு நிம்மதி இருக்குது. அது எப்படிப்பா கேட்ட கதையே திருப்பி திருப்பி கேட்டால் நிம்மதி வரும் இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் கோவம் தான் வரும். ஸோ நிறுத்து. இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம அப்பா அம்மாலாம் கதை சொல்லுவாள். உங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் நான் சொல்லட்டுமா, நிறுத்துறியா கொஞ்சம், டெய்லி சொல்லுவியா இந்த கதையை அப்படின்னு வேற கேட்போம் இல்லை? ஆனால் இந்த ஒரு கதை மட்டும் எவ்வளோ தடவை சொன்னாலும் அப்படின்னு கேட்குறோம். ஸோ அந்த கதையிலேயே வந்து திருஷ்டமாகவே ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது, அதிருஷ்டமாக வந்து அபரிமிதமான ஒரு நிம்மதி இருக்குது இல்லையா? அதனால் வந்து இது ஒரு ஒரு மாபெரும் யஜ்யம். அதனால தான் இந்த பேர் யஜ்யம்னு சொல்கிறோம். யஜ்யம்னா என்ன அப்படின்னா, புண்ணியத்தை ஜெனரேட் பண்ணுற காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் அது யஜ்யம். புண்ணியம் ஜெனரேட் ஆனோம், அந்த புண்ணியமே வந்து நிறைய லார்ஜ் ஸ்கேலில் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு மகா யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அப்போ நாம் வந்து ஒன்று நமக்கும் நம்ம குடும்பத்தினருக்கு புண்ணியம் வர மாதிரி யஜ்யம் பண்ணலாம். பெஸ்ட்டு யஜ்யம் என்ன தெரியுமோ? பெஸ்ட்டு யஜ்யம் என்ன? டெய்லி நம்ம வீட்டில் பண்ணக்கூடிய யஜ்யம், பைசா செலவில்லாமல், அதை சொல்லுங்க, அந்த யஜ்யத்தை சொல்லுங்க. பைசா செலவில்லாமல் பண்ணக்கூடிய யஜ்யம், ஆனால் மிக கஷ்டமான ஒரு யஜ்யம். யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார். பா, நீ காசு செலவெல்லாம் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம், இல்லை நெய்யெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம், கட்டையெல்லாம் போட வேண்டாம், வாத்தியாருக்கு முக்கியமாக வாத்தியாருக்கு தட்சிணை கொடுக்க வேண்டாம். என்ன பண்ணு? ஜபம் பண்ணுப்பா, ஜபம் பண்ணு. என்ன ஜபம் பண்ணட்டும்? குருக்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கும் அந்த ஜபத்தை. ஏதாவது கேளு, என்ன ஜபம் பண்ணட்டும்? ஏதாவது ஜபம் பண்ணு. மார்னிங் வந்து சொன்னேன், நான் கார்த்தால் வந்து அம்பாள் ஜபம் பண்ணிவிடுவேன், அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜபம் பண்ணிவிடுவேன், சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜபம், சாயங்காலம் இந்த ஜபம், நைட்டு இந்த ஜபம். அடையாப்பா, ஒரு ஜபம் எடுத்துக்கணும். மனசுக்கு புரியணும்ல, ஒரே மந்திரத்தை வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது. அதில் வந்து ரொம்ப உச்சிதமான மந்திரம் எல்லாருக்கும் ராமா அப்படிங்கிற மந்திரம். ராம் ராம், அதையே வந்து ராம் ராம் ராம்னு சொன்னால் போர் அடிக்கும், மெக்கானிக்கலாக சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய மந்திரம், தர்மத்துக்கு விஜயத்தை கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம் வந்து ஹனுமான் ஜபிச்ச மந்திரம் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராம விஜய மந்திரம்னு பேர். இதுக்கு பேர் விஜய மந்திரம்னு பேர். சரியா? அதனால இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வெற்றி வேணும் அப்படின்னா இந்த விஜய மந்திரத்தை நீங்கள் ஜபம் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது வெற்றி வேணுமா? இப்போ இன்றைக்கி என்ன டேட்டு? 3ஆம் தேதி. 19ஆம் தேதிக்கு இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு உங்களுக்கு? இப்போ சொல்லுங்க, ஏதாவது வெற்றி வேணுமா உங்களுக்கு? நமக்கு அப்படின்ன உடனே நம்ம உடனே நம்ம ஃபேமிலி, நான் அதை தான் யோசிப்போம். நமக்கு அப்படின்னா ஹிந்து அப்படின்னு தெரியணும். நமக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன? நமக்குன்னா நான் என்ன, நானும் என் ஒய்ஃபு என்னோட பசங்க, தப்பில்லை. பட் நமக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போதே, பன்மையில் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணும்போதே நாம் வந்து மொத்த ஜனஸ்தானத்தை எடுத்துக்கணும். புரியுறதா? என்ன டெக்னிக்கல் டேர்ம் புரியுறதில்ல? இப்போது மொத்த ஜனஸ்தானம் எது? ஹிந்து. அப்போ ஹிந்துக்களுக்கு என்ன வெற்றி வரணும்? உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வெற்றி வரணும்னு. அதனால் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னாக்க, என்னோட குருநாதர் கேட்குற மாதிரியே கேட்குறேன். உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, நாம பிச்சை கேட்குறேன். நாம பிச்சைனா பவதி பிக்ஷாம் தேஹி. என்ன பிக்ஷா? ராம நாம ஜபத்தினுடைய பிச்சை கொடுங்கோன்னு கேட்குறேன். எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ கொடுங்கோ. கீழே பாவம் ஒரு மாமா சாப்பாடு போடுறாரு இல்லையா உங்களுக்கு,
ஒரு மாமா எடுத்து பேட்டெலாம் எடுத்து கொடுப்பாரு, கிருஷ்ணன் மாமா அப்படின்னு. சரியா? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்னிலேருந்து 17ஆம் தேதி மட்டும் ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராம, ஓம் ஸ்ரீராம ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் இந்த மந்திரம் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து திரையோதசாட்சரின்னு பேர். 13 மந்திரங்கள். 13 வந்து அவனுக்கு வேணால் அன்லக்கியாக இருக்கலாம், நமக்கு வெரி வெரி லக்கி. சரியா? இந்த மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ டெய்லி ஜபம் பண்ணி ஒரு சின்ன நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. புரியுறதா? பண்ணுங்க. ஜபம் பண்ணும்போது சாப்பிட்லாம், சாப்பிடும்போது ஜபம் பண்ணலாம். சரியா? அதனால் வந்து கண்ணை திறந்துட்டு சொல்கிறதும் கணக்குண்டு, கண்ணை மூடின்னு சொல்கிறதும் கணக்குண்டு. இப்படி சும்மா நம்ம வந்து இந்த யூடியூப்பில் ஏதோ ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம், அது இப்படி சுற்றின்னு இருக்கும். அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம், ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ஜெயராம் ஜெய ஜெய, ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் வந்துடும். வீடியோ வந்தோடனே ஸ்ரீராம் ஜெய் அப்படின்னு நிறுத்திடக்கூடாதுண்ணே. ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வீடியோ பார்க்கணும். என்ன வீடியோ வந்துடுத்து உடனே ராமனை மறந்துடும் அப்படி இல்லை. சரியா? எங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்கிறதோ நீங்கள் வந்து ஜபத்தை, நீ என்ன இப்போல்லாம் என்ன பேசவே மாட்டேங்கிற எங்கள் கூட அப்படின்னா, எனக்கு ரொம்ப நாளாக புரியவே இல்லை. ஒருத்தர் உபன்யாசத்தில் உட்காந்துண்டு, அதுவும் வேறு சீதா ராமர் ஒரே ஜனஸ்தானம் ஒரே கிட்னாப்பிங்லாம் நடக்கிறதா, அவரும் பாவம் அதில் இன்வால்வ் ஆகி மூஞ்சிலாம் சுருக்கின்னு இருந்தார். இதெல்லாம் சுருக்கின்னு பெரிய என்ன வச்சுட்டே இருக்கார். ஏதோ கரெக்டாக கதை ஆரம்பிக்கிறச்சே என்னை வெய்ய ஆரம்பிப்பார். 2 நாள் கழிச்சு தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, ஓ அவர் ஜபம் பண்ணுறார் அப்படின்னு. வெரி குட், நீங்கள் ஜபம் தானே பண்ணுறல, என்ன வெய்யல இல்லை அப்படின்னு. ஜபந்தான் பண்ணேன் அப்படின்னு. அதனால் வந்து கதை கேட்கும்போது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கதை கேட்கும்போது ராமனுக்குள்ளேயே இருக்கோம் நம்ம. அதனால் வந்து மற்ற டைமெல்லாம் எப்போல்லாம் முடியுமோ சொல்லுங்கோ. அதை தவிர சுவாமிக்கிட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் சனாதன தர்மம் மேலோங்கிறதுக்கான வெற்றியாக இது அமையணும். அறிவுகட்ட முண்டங்களாக நிறைய பேர் ஓட்டு கூட போடாமல் வீட்லேயே உட்காந்துருப்பா. அந்த அறிவுகட்ட முண்டங்களுக்கெல்லாம் புத்தி வந்து அவள் வந்து ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கோங்க. புரியுறதா? உடம்பே முடியல அப்படின்னா டாக்டர் செக்கப்புக்கு போவோம் இல்லையா? போகமா மாட்டோமா? எனக்கு உடம்பே முடியல, என்னால் டாக்டர் செக்கப்புக்கெலாம் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதுக்கு பேர் தானே அறிவுகட்ட முண்டம். அந்த மாதிரி உடம்பே முடியலனாலும் வீல் சேரில் போய் ஓட்டு போடணும். சரியா? வீல் சேர் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி வச்சிரு. அவளும் பாவம் என்னெல்லாமோ ஏற்பாடு பண்ணுறா. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய லோக்கல் பூத் கிட்ட கேளுங்க, அவள் ஹெல்ப் பண்ணுவா. சரியா? எல்லா இதுவும். ஸோ நல்ல வெற்றி வரணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தர்மம். இது ஓட்டு போடுறது, ராஜாவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிறது வந்து தர்மம். அது அந்த தர்மமே பண்ணாமல் நம்ம இது பண்ணால் என்ன அர்த்தம்? சரியா? ஓகே, கம்மிங் பேக் டு த டாபிக். என்னது? விரூபாக்ஷன், யூபாக்ஷன், துர்தரன், பிரகசன், வாசகரணன் அப்படின்னு 5 சேனாதிபதிகள் சேனையை எடுத்துண்டு வர தும் 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 பார்த்தா அந்த 5 சேனாதிபதியும் இப்படி பார்க்குறாளாம். ஹனுமான் வந்து அப்படியே வந்து அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த வாட்டிக்காவோட என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த என்ட்ரன்ஸில் ஒரு கல் மேலே இப்படி நின்றுருக்காராம். வாங்கடா எப்படா வருவீங்க அப்படின்னு. ஜென்ரலாக வந்து யாராவது அடிக்க வரான்னா போய் ஒளிஞ்சுப்போம்ல. இவர் வந்து என்ட்ரன்ஸில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காராம். ஏன்னா எல்லாரையும் உள்ளே அமுச்சிட்டு கேட்டை போட்டுறதுக்கு. சரியா? அப்படியே சொல்கிறார் வால்மீகி. அவர் வந்து அந்த வாட்டிக்காவோடைய முகத்தில் வந்து உக்காந்துன்னு இருக்காராம். வா, அடுத்தது யாரா வரப்போகிறீங்க அப்படின்னு. அங்கேருந்து தூரக்கேருந்து இந்த சேனாதிபதிகள்லாம் அனுமாரை பார்க்குறாராம். அவரை வேறு கோணத்தில் எப்படி பார்த்தா ஒரு சக்தியோடைய ஒரு வடிவமாக அப்படி நின்றுருக்காராம். பலத்தினுடைய பூர்ண ரூபமாக நின்றுருக்காராம். வேகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு மகா வேகத்தை ஒரு இடத்துல அப்படி கட்டி வச்ச மாதிரி நின்றுருக்காராம். அப்புறம் வந்து அவரை பார்த்தா புத்தி பிரகாசமாக இருக்காராம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்படியே உற்சாகமாக இருக்காராம். ஏற்கனவே 3-4 வாரம் முடிஞ்சுடுத்து, உன்னாலும் உற்சாகமாக அடுத்ததுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காராம். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே அந்த சரீரம்லாம் வந்து அப்படியே பரம காந்தியோடு இருக்கான்.
ஒரு லெவலுக்கு மேலே அடிக்கடி பட்டு வலிலாம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே இதோ இடம் திருப்பி வா அப்படின்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு பரம கிரேட்னஸோட அந்த ஒரு உற்சாகத்தோட ஹனுமான் வந்து அப்படி அப்படி நின்றுக்கிறான். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறான், துர்தரன் அப்படின்றவன் வந்து அவனுடைய பானங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பானங்களை வந்து ஹனுமான் மேலே விடுறான். 5 பானங்களை அவன் மேலே விடுறான். எல்லாமே வந்து இரும்புனால ஆன பானம். அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கு எட்ஜில் வந்து தங்கத்தினால வேயப்பட்டிருக்கான். எதுக்கு அப்படின்னா நல்லா குத்தி உள்ளே போகிறதுக்காக அப்படி ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கான். அது மாதிரி அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், மேலே இப்படி பறந்து 5 பானங்களையும் விட்டுறான். 5 பானங்களையும் விட்டு அப்படியே அந்த 5 பானங்களும் ஒன்று அவரோட மண்டையில் போய் குத்தின்னு இருக்கான். மண்டையில் போய் குத்தினா என்ன, ஏற்கனவே அவருக்கு முடி நிறையா இருக்கும், அது மடியில் குத்தி தான் மண்டையில் குத்தி தான் தெரியல. அது என்னென்னா இப்படி போய் குத்தி, அது என்னென்னா அவர் வந்து கமலம் மாதிரி இருந்தாராம். அவருக்கு என்ன பானம் போட்டாலும் அவர் மேலே எப்படி அடித்தாலும் தாமரை மலர்ந்துட்டே இருக்கான் அந்த பக்கம். அப்படியே அவர் மேலே அப்படியே ஒரே அப்படியே நான் எதுவும் சொந்தமாக சொல்லலை, எலெக்ஷன் டைமுக்காக சொல்லலை, வால்மீகி சொன்னதை நான் அப்படியே சொல்கிறேன். யதா கமல பத்ம பத்ராட்ச அப்படின்னு அப்படியே வார்த்தைகள் வருது. அப்படியே இருக்காராம். அப்படியே இருந்தது. என்ன பண்ணுறாராம், அப்படியே அந்த ரூபத்தோடைய இவர் ஆஞ்சநேயர் என்ன டெக்னிக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அம்பு போடும்போது உடம்பு சின்னதாக வச்சுக்கிறார். அம்பெல்லாம் வந்து விழுந்தோடனே இன்னும் உடம்பு பெருசாக்கினோடனே எல்லா அம்பும் ஏதோ சும்மா அப்படி குத்தின மாதிரி அப்படி தூக்கி போட்டுடுறான். எல்லாம் பட்டக் 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 பட்டக்குன்னு வந்து அப்படி போயிட்டு ஒரு ஊங்காரம் பண்ணுறாராம். அந்த ஊங்காரத்தில் என்ன ஆகிறது, ஊங்காரம் பண்ண உடனே அப்படியே தளர்ந்து போகிறான். யார், துர்தரன் தளர்ந்து போய் ஊங்காரம் பண்ணிட்டு ஊன்னு வந்து கையால் ஓங்கி அவனோட ரதத்தை ஒரு அடி. அந்த அடித்த ரதத்தில் சக்கரம் ஒரு பக்கம் தெறிக்க, முன்னாடி இருந்த ஜந்துக்கள்லாம் போய் விழ, இது கொடை விழ, இதுவாகி அவன் துர்தரன் எங்கே இருக்கானே தெரியாமல் கீழே பூமியில் விழுந்து செத்து போயிட்டான். துர்தரன் முடிஞ்சது. அடுத்தது உடனே வானத்தில் பறக்கிறான். யார், விருபாக்ஷனும் யூபாக்ஷனும் வந்து அப்படி பண்ணுறார். இவர் இப்படி பார்க்குறார். இவங்க வானத்தில் பறந்தாலாம், உடனே அவர் டமால்னு கீழே வந்துடுறார். கீழே வந்துட்டு ஒரு பெரிய உடம்பாக எடுத்துக்கிறார். திருப்பி உடம்பை பெருசாக்கி அப்படி ஒரு விருட்சத்தை வளைக்கிறார். விருட்சத்தை வளைச்சு நேராக தூக்கி நேராக அவங்க 2 பேர் மேலே வானத்தில் இப்படி போட்டார். மேலேந்து பொதக்கடின்னு கீழே விழுந்து 2 பேரும் அவுட். பாக்கி யார் இருக்கா, பிரகாசனும் பாசகர்ணனும் இருக்கா. எல்லா விதமான ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துண்டு டமால் 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 எப்படியாவது ஆஞ்சநேயர் அடிச்சுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே சொல்கிறார். வால்மீகி அது வேற சொல்கிறார். 2 பேருமே ஒரே பக்கமாக வரலாம். 2 பேரும் எதிர்க்க வந்தால் என்ன ஆகுது, ஆஞ்சநேயருக்கு எதிர்க்க அறிவு இருக்க வேண்டாம். இப்படி 2 பேருமே வந்து ஆயுதங்கள்லாம் வச்சுட்டு அடி ஆஞ்சநேயர் மேலே ஒரே ஆயுதமாக போடுறலாம். ஒரே டமால் 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 டமால்னு படுறதான். அவர் வந்து இப்படி பார்க்குறார், எங்கே நம்ம ஆயுதத்தை காணும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு. என்ன அவரோட ஆயுதம் என்ன, கதத்தை பற்றியே மென்ஷன் இல்லை. அவர் வந்து ஏதாவது மரம் இருக்கா, செடி இருக்கா, கொடி இருக்கான்னு பார்ப்பாரு. இப்படி திரும்பி பார்த்தா மரம்லாம் எதுவும் இல்லை, எல்லாம் ஆல்ரெடி பிச்சு போட்டார் போல் இருக்கு. இப்படி பார்த்தா ஒரு பெரிய மலை மாதிரி ஒரு கல், அதை அப்படி தூக்கினாராம். தூக்கி 2 பேரையும் போட்டாராம். 2 பேரும் எங்கே இருக்கானே தெரில, சட்னி ஒழிஞ்சொடுத்து. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி பார்த்தாராம். மற்ற சேனையெல்லாம் வந்து அப்படியே பின்னாடி ஓட பார்த்து தான் துரத்திண்டு போய் எல்லாத்தையும் வந்து டமால் அப்படியே ஒரு கால் வச்சார்னா 20-30 பேர் அவுட்டு. பச்சக் 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 அடி பின்னி எல்லாரையும் வந்து டோட்டலாக துவம்சம் பண்ணிட்டார். ஒரு 4-5 பேரை விட்டுருவார். ஏன் போய் சொல்லு மெசேஜ் சொல்லு, ராவணன்ட்ட மெசேஜ் சொல்லு அப்படின்னோடனே ராவணன்ட்ட போய் சொன்னோடனே ராவணன் வந்து நீ போன யாரையாவது சொல்லணும்ல, யாரையுமே சொல்ல முடியல. அப்படியே கம்மன்னு இருக்கார் ராவணன்.
ஒன்றும் பேசவும் முடியல, எதுவும் பண்ண முடியல, வாயை மூடிண்டு நிசப்தமாக இருக்கார். என்னப்பா பண்ணுறது ராவணனா அப்படின்னு பார்த்தா, உடனே இப்படி அவருடைய கண்ணு வந்து யார் மேலே படுறது அப்படின்னா, அக்ஷகுமாரன்னு பேர், ராவணனுடைய பையன். அவன் வந்து துடிப்பாக இருக்கான், இப்படி இருக்கான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன சொல்லுங்கோ, என்ன சொல்லுங்கோ, நான் போகிறேன், என்ன சொல்லுங்கோ, நான் போகிறேன், நான் சாகிறேன், நான் ஆஞ்சநேயர்கிட்ட செத்து போகிறேன், என்ன அனுப்புங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கானா. அப்படியே எந்தூசியாஸ்டிக்கான மகாசூரன், மகாவீரன். போனால் பெரிய ரத்தம், ரொம்ப அற்புதமான ரத்தம். அந்த ரத்தத்தை வந்து தங்கத்தினாலையும் வெள்ளியினாலையும் வேயப்பட்டிருக்கேன், ராஜாவோட பையன். அப்புறம் அந்த ரதத்திலே வந்து அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் வந்து அழகாக வர்ணிக்கிறார் வால்மீகி. அவனுடைய ரதத்தில் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த அஸ்திரங்கள் எப்படி எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கு, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அம்புகள்லாம் எங்கே இருக்குது, அஸ்திரங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது, கையில் பிடிச்சி அடிக்கிற அந்த 5 விதமான கத்திகள் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து இது பண்ணி அழகாக வர்ணிக்கிறார். அப்படி வரார் ஹனுமார். எங்கே வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கார்? என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கார். எங்கே இன்னும் ஆள் வரலையே, எவ்வளோ போய் டைம் ஆச்சே, நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்து முடிச்சாச்சே, என்ன இன்னும் ஆள் வரலையே அப்படின்னா, அங்கேருந்து திவ்யமாக வரானா. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ திவ்யமாக லட்சணமாக இருக்கானா. அதனால வந்து ஹனுமான் சொல்கிறார். அப்புறம் என்ன ஆகிறது, ஹனுமான் வந்து சரி வந்த உடனே பயங்கர பராக்கிரமமாக சண்டை போடுறான். ஆஞ்சநேயர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு, அவ்வளோ பராக்கிரமம். அம்பெல்லாம் வந்து அப்படி வந்து அடிக்கிறானா. ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அடித்தா அம்பெல்லாம் தவிர்த்துண்டு, சில அம்பு, நிறைய அம்பு ஆஞ்சநேயர் மேலே படுறது. ஆனால் என்னென்னா யாருக்குமே தெரியாது, எந்த அம்பு எந்த அஸ்திரம் போட்டாலும் ஆஞ்சநேயருக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்கிற சீக்ரெட் மட்டும் யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்? அவ்வளோ வரம் வாங்கி வச்சுருக்கார் அவர், இல்லையா? அதுவும் அந்த வரத்தை வேற இப்போ ஜாம்பவான் வேற ஞாபகப்படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டாரா. அவர் ஃபுல்லாக போட்டு கட்டுறாரு ஆஞ்சநேயர். நமக்கு தான் நம்மளால தான் முடியுமே அப்படின்னு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறாரு. வட்டி பின்னு. ஆனால் அக்ஷகுமாரன் போடுற அந்த சண்டையை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் ஹனுமான் ஒரு பிரேக் எடுத்து அப்படி பார்க்குறாராம். ஒரு பால சூரியன் எப்படி சண்டை போடுவானோ அப்படி சண்டை போடுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம இவனை கொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாராம். நினப்பு வருதான், இவனை கொல்ல வேண்டாம், எவ்வளோ அழகாக சண்டை போடுறான் அப்படின்னு. அட் த சேம் டைம் ஹனுமார் யோசிக்கிறாராம், இல்லை இப்போ கருணை காட்டுறதுக்கான டைம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் த டைம் தட் யூ, இது என்ன சொல்கிறது, இப்போ கருணை காட்டுறதுக்கான டைம் இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து வேலை பண்ணி தான் ஆகணும். எஸ்பெஷலி யார் அடிக்கிறோமோ இல்லையோ இவனை அடிக்கணும், இல்லையா? கண்ணா ஒன்று கொஞ்சம் இந்த கேமராவை நகர்த்து லேசா, அடியில் போகிறோம். ஓகே. அப்போது அந்த இது வந்தாராம். சரி பண்ணிடலாம், முடிச்சுட்டு போகிறோம். அவனுடைய ஆக்ஷன்லாம் பார்த்தாச்சு, ரொம்ப அழகாக சண்டை போட்டுட்டாக்கன்னா வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி வந்து அவனோட இதில் வந்து 8 குதிரை பூட்டி இருக்கக்கூடிய ரத்தம். அது 8 குதிரையும் கையாலேயே அடிச்சே கொண்டுட்டாரான். எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், யுத்தத்தில் வந்து எதிராளி ரொம்ப பராக்கிரமசாலியாக இருந்தான்னா அது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, அவனுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் சிஸ்டமோ அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமெல்லாம் எடுத்துருவான். சாரதியை அடிச்சிருவா, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குதிரையை அடிச்சிருவா, அதுக்கப்புறம் வந்து நேராக அந்த ரத்தத்தை வந்து சித்தலம் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாள். ரத்தம் சித்தலம் ஆகிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அஸ்திரங்கள் பயன்படுத்த மாட்டாள், சஸ்திரத்தை கையில் எடுத்துப்பாள். அவள் சஸ்திரத்தை கையில் எடுத்துட்டா அப்படின்னா நாமளும் வந்து கீழே குதிச்சு சஸ்திரத்தால் சண்டை பண்ணணும். சஸ்திரமும் அஸ்திரமும் சண்டை போடக்கூடாது. இதெல்லாம் யுத்த நியத்தி. இதெல்லாம் அப்போ இருந்த நியத்தி. அதெல்லாத்தையும் ஒழுங்காக அழகாக ப்ராப்பராக பிரேக் பண்ணி இஷ்டத்துக்கு சண்டை போட்டது யார்? மகாபாரதத்தில் அது போட்டான். இங்கே வந்த உடனே அவன் வந்து அடி கீழே விழுந்து இது பண்ண உடனே அக்ஷயகுமாரன் உடனே வந்து என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா, ரதம் இல்லாமையே அஸ்திரங்கள்லாம் எடுத்துட்டு காற்றுல பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். காற்றுல பறக்க ஆரம்பித்த உடனே ஹனுமார் என்ன பண்ணார், அப்படி போய் அப்படியே அவர் தான் வேகத்துக்கு போவார் இல்லையா, வாயுனுடைய வேகத்துக்கு போய் அக்ஷகுமாரனுடைய 2 காலை பிடிச்சி சுற்றி 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 டமால்னு போட்டார். முடிஞ்சே போச்சு. ராவணனுடைய பயத்துக்கு இப்போ அளவில்லாமல் போயிடுத்து. அந்த
வந்து சொல்கிறா, ராவண அக்ஷகுமாரன் போயிட்டான், யுத்தத்தில் செத்து போயிட்டான். ஐயோ அப்படின்னு ஒன்று இவருக்கு என்ன இருக்கும் ராவணனுக்கு, யாரா அவன், யாரா இப்படிலாம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு கோபமும் ஒரு எரிச்சலும் ஒரு தோல்வியோட ஒரு விஷயமோ, அதுக்கப்புறம் வந்து அழுகையும் துக்கமும் எல்லாம் கலந்து ஒரே கஷ்டத்தோடு இருந்ததுன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா மெதுவாக யாரை கூப்பிட்றான், மேகநாதன். யார் மேகநாதன்? இந்திரஜித். இந்திரஜித்தை கூப்பிட்றான். இந்திரஜித்துக்கு வந்து அது காரணக்கு அதுவே உருவான பேர். ஏன்னா இந்திரனை ஜெயிச்சதுனால இந்திரஜித்துன்னு பேர். ஹனுமார் யாரு? ஹனுமாரோடைய பேர் வந்து ஜிதேந்திரியன்னு பேர். இப்போ என்ன ஃபைட்டு? இந்திரஜித் வர்சஸ் ஜிதேந்திரியன். யார் ஜெயிப்பா? இந்திரனை ஜெயிச்சவன் பெரியாளா, இந்திரியங்களை ஜெயிச்சவன் பெரியாளா? இந்திரியங்களை ஜெயிச்சவன் தான் பெரியாள். அதனால ஆனால் அப்படி டக்குன்னு அனுப்ப மாட்டேங்கிறார். யார்? ராவணன். ராவணன் என்ன சொல்கிறான்னா, 3 லோகத்தையும் ஜெயிக்கிறதுக்கான சக்தி என்கிட்ட இருக்குங்கிற என்னுடைய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குன்னா அது ஒன்னால தான் இந்திரஜித். மேகநாதா, நீ தான் என்னுடைய வெற்றிக்கே காரணம். என்னுடைய எல்லா விதமான சக்திக்கும் நம்பிக்கைக்கும் இதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே நீ தான். அதனால் இந்திரஜித் ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்காத, நான் சொல்கிறத கேளு. அவன் வந்து எங்கேயுமே வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் போயிடாத. இதெல்லாம் இதில் யார் இவ்வளோ அட்வைஸ் கொடுப்பா? ராவணன் பயத்தினால அட்வைஸ் கொடுக்குறான். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் எடுத்துக்காத. வந்தது வந்து யாருன்னு தெரியல. ஐ திங்க் இந்திரனோட பையனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்திரஜித் ஞாபகம் இருக்கா, நம்மெல்லாம் வந்து சேர்ந்து தான் எல்லாரையும் அடிச்சிருக்கோம். யாரை? இந்திரன் அடிச்சிருக்கோம், தேவர்கள் எல்லாம் அடிச்சிருக்கோம். அவங்க யாரையாவது அமுச்சு வச்சுருப்பா முக்கியமாக. ஐ திங்க் நீ போனேன்னா தான் சரியாக இருக்கும். நீ தான் என்னுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம். நீ இல்லைன்னா என்னால் முடியாது. அப்பிரமேயமான சக்தி கொண்டவன் நீ. ஆனால் அந்த வானரத்தை மட்டும் குறைவாக எடை போட்டுறாத, அது வானரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எங்கே எப்போ நீ எதை பிரயோகம் பண்ணுறதா இருந்தாலும், எந்த சக்தியை பிரயோகம் பண்ணுறாலும் அந்த தேசம் அந்த காலம் அதை யோசித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரயோகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி 2 விஷயம். ஒன்று, இந்திரஜித் வந்து அப்படின்னு போகிற ஆள், கான்ஃபிடென்ஸ் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கிற ஆள், அந்த விஷயத்தை மேனேஜ் பண்ணுறார். இன்னொன்று, தன்னுடைய பயத்தை பூர்ணமாக ஹீ டசன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் இந்திரஜித். இந்திரஜித்தை இழக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட மனசில் வந்து ராவணனுக்கு இடமில்லை. அதனால் வந்து திரும்ப 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 பல ஸ்லோகங்கள் காஷன் பண்ணுறான். பார்த்து போப்பா, பார்த்து போப்பா, நமேஸ்ய பந்தஸ்ய சக்திரஸ்தி. வரேன், அதுக்கு வரேன். அப்படி பார்த்து காஷன் பண்ணி போகிறான். அங்கேருந்து போகிறார். ஹனுமார் எங்கே உட்காந்துருக்கார்? என்ட்ரன்ஸில் உட்காந்துருக்கார். வா, கம் 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 அப்படின்னு. இந்திரஜித் வந்த உடனே பார்க்குறதுக்கே, இந்திரஜித்தோடைய சிறப்பு என்னென்னா, இந்திரஜித்தனுடைய ரதத்தில் வந்து 4 சிங்கம் பூட்டின ரதமாக, 4 சிங்கம் வந்து அவனுடைய ரதத்தை இழுத்துன்னு போடுது. அப்போனா எவ்வளோ பெரிய பராக்கிரமசாலியாக இருக்கணும் இந்திரஜித்து. அந்த சிங்கம் பூட்டின ரதத்தை எடுத்துட்டு போன உடனே எல்லாம் சிங்கம்லாம் வருதில்ல, சிங்கம் தான் என்ன, இந்த இந்திரஜித் வர தோரணையை பார்த்து செடிகள்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்கான். புரியுறதா? இந்த நாய் மற்ற பிராணிகள்லாம் வந்து ஊழையிட்டு அந்தந்த பக்கம் ஓடுறதான். காக்கா இந்த பறவைகள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒரு விதமாக ஒரு சவுண்டு பண்ணி போய் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு பயானகமான ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து உருவாகிறது. ஏன்னா வரது யாருன்னா ரொம்ப பயங்கரவாதி அவன். யார்? இந்திரஜித். அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஆள். அப்படி வரான். அப்போது பெரிய யுத்தமானது ஸ்டார்ட் ஆகுது மகாபலிக்கும் இந்திரஜித்துக்கும். மகாபலினா யார்? மகாபலியிலேருந்து ஒரு 1000 தான் பாகுபலி. என்ன மகாபலி அவர்.
அந்த மகாபலி வந்து போட போட என்ன அம்பு போட்டாலும் ஆஞ்சநேயர் மேலே படவே மாட்டேங்கிறதான். ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து வாயுனுடைய வேகத்துக்கு பறக்கிறாராம். அங்கே இருக்க அப்படிங்கிறாராம். எந்த பக்கம் அம்பு போட்டாலும் சக்கு சக்கு சக்குன்னு எப்படி அம்பு போட்டாலும் ஆஞ்சநேயரை போய் தொடவே மாட்டேங்கிறதான். என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எங்கே போயிட்டார் அப்படின்னு பார்க்குறத முன்னாடி வந்து இப்படி நின்றுருக்கார் ஹனுமான். போடு போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டர்டன் பண்ணான் அப்படின்ட்டான். அப்போது ஒரு எல்லா பானமும் வேஸ்ட்டாக போடுதான், போடுற பானம்லாம் வேஸ்ட்டாக போடுதான். அப்போ தான் வந்து இந்திரஜித்துக்கு அப்பா சொன்னது மற்ற எல்லாம் ஞாபகம் வருது. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணுறார், யுத்தத்தை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு யோசிக்கிறார். உண்மையாகவே இவருக்கு தான் இத்தனை பேர் செத்ததுக்கப்புறம் இந்திரஜித்துக்கு அறிவு வருது. என்னது அப்படின்னா, இவன் எதனாலையும் சாகப்பட வேண்டியவனே அல்ல. ஐ திங்க் அதனால தான் இவன் இப்படி இருக்கான். சர்வதா அவத்தியா இவன். அதனால் இவனை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஜி வந்து ஒரு பெரிய அஸ்திரம் கொடுத்துருக்கார். அதை பிரம்மாஸ்திரம்னே நிறைய வால்மீகியே 2-3 ஸ்லோகங்களுக்கு அப்புறம் பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிறார். பட் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறச்சே பிரம்மாஸ்திரம்னு சொல்கிறதில்ல. ஏன்னா ஜென்ரலி பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தரை அழிக்கிறதுக்காக போடுற ஒரு விஷயம். பிரம்மாஜியால் கொடுக்கப்பட்ட அஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அது என்ன பண்ணுறான், எப்படி பிரயோகம் பண்ணுறான் அப்படின்னா, இந்திரஜித்து இவனை வந்து ஹனுமானை வந்து கட்டி போட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்து நேராக ஹனுமான் பக்கம் விடுறார். ஹனுமான் பார்க்குறாரு, என்ன அஸ்திரம் போடுறான், திடீர்னு கொஞ்சம் ஒழுங்காக ஏதோ ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கே, திடீர்னு ஏதோ கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறான் போல் இருக்கு இந்திரஜித்து. பழைய மாதிரியே அதே அம்பு சின்ன அம்பு போட்டு வெள்ளியிலையும் இதுலேயும் தங்கத்துலேயும் ஏதோ அம்பு போட்டுருந்தானே, இப்போ ஏதோ ஸ்பெஷலாக ஏதோ போடுறான் போல் இருக்கு, க்ளோயிங்காக இருக்குது. ஓ, நம்ம பிரம்மாஜி உடனே என்ன யோசிச்சார் அப்படின்னாக்கா, பிரம்மாஜி வந்து பிரம்மாஜி அஸ்திரம் வருதா, சரி இதை வந்து நம்ம தடுக்காமல் வாங்கிக்கணும், இதை டாட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. புரியுறதா? ஹனுமாரோடைய பக்தி வருது வந்து யாரோடது, பிதாமகாவோடது. யார்? பிரஜாபதி பிரம்மாஜியோடைய அஸ்திரம் வருது, இதை நம்ம டாட்ஜ் பண்ணாமல் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஸ்வாகத்தம் அப்படின்னு டமால்னு வாங்கிட்டார். வாங்கின்ற உடனே என்ன ஆச்சு, ஹனுமார் யோசிக்கிறார், என்ன வலிக்கவே இல்லை நமக்கு, ஏண்டப்பா அவ்வளோ இழுத்து காது மட்டும் இழுத்து போட்டியே வலிக்கவே இல்லை, சும்மா இப்படி மேலே அப்படி தூக்கி போட்ட பூ தூக்கி போட்ட மாதிரி இருக்கான் ஹனுமானுக்கு. இப்படி யோசிக்கிறான். அப்போ தான் ஆமாம், இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது, ஜாம்பவான் கூட சொன்னார், பிரம்மாஜி வந்து நமக்கு வரம் கொடுத்துருக்கார். என்ன வரம் கொடுத்துருக்கார்? என்னுடைய அஸ்திரம் உன்னை எதுவுமே பண்ணாது அப்படின்னு வரம் கொடுத்துருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, பிரம்மாஜி இன்னொன்று சொன்னார், என்னுடைய அஸ்திரம் வந்தால் அந்த அஸ்திரம் யாருக்கு கொடுத்தேனோ அவளுக்கும் அது வீண் போகக்கூடாது, அதனால் வந்து என்னுடைய அஸ்திரத்தினுடைய பிரபலம் வந்து ஒரு முகூர்த்தம்தான் உன் மேலே இருக்கும் அப்படின்னு வரம் கொடுத்துருக்கார். அதாவது நான் பிரம்மாஸ்திரம் யாருக்கு கொடுத்தோம் அவள் உன் மேலே அந்த பிரம்மாஸ்திரம் போட்டாலும் அதனால் ஒன்றும் ஆகாது, ஆனால் அதனுடைய பிரபாவம் வந்து ஒரு முகூர்த்த காலம் உன் மேலே இருக்கும் அப்படிங்கிற சொன்னதை வந்து ஹனுமான் வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிறார். அட ஆமாம், சரி, அப்போ பிரம்மாஜி இது அவன் என்ன உத்தேசத்தில் போட்டானோ அந்த உத்தேசம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு உடனே அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து என்ன பண்ணிடுத்தான், அப்படியே டோட்டலாக வந்து அவரை வந்து கட்டி போட்டுருத்தான். டோட்டலாக கட்டி போட்ட உடனே, கட்டி போடுறதுனா சும்மா இல்லை, அப்படியே டோட்டலாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஹனுமாரால். ஹனுமாரும் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, ஹனுமாரும் கட்டுண்டவராய் ஆகிவிட்டார். ஹனுமானுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம தாமோதரன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், தாமோதர மகாபலி அப்படின்னு கூட பேர் வச்சுக்கலாம். அப்படி கட்டுண்டார். அப்போது அப்படியே கட்டுண்டு அப்படியே வந்துடான். இந்த வானர முட்டாள்கள்லாம், இந்த ராட்சச முட்டாள்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதான், அப்படி அவனை கட்டி பிடிச்சிட்டோன்னு ஒரே ஜாய் பண்ண உடனே
இப்படி கட்டு ஹனுமாரை எழுத்தணும். பின்னாடியிலேருந்து 2 பேர் டமான். இப்போ எல்லாரும் வீரத்தை காப்பல்ல, டேய் இருறா நான் போய் அடிச்சுட்டு வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு ராட்சசன் போய் நான் ஹனுமான் அடிச்சுட்டேன் ஹனுமான்ல அடி 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 யார் வேணா இங்கே அடி இங்கே அடி இங்கே அடி எங்கே வேணா அடி என்ன எங்கே வேணா அடி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ஒரே ஹனுமான் வந்து அப்படியே போடுறாரு. என்ன பண்ணோம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மேகநாதன் இப்படி பார்க்குறானா, பார்த்தா அந்த பிரம்மாஸ்திரம் போட்ட கட்டே காணுமா. இந்த ராட்சசர்கள்லாம் என்ன பண்ணிடுத்தான், வல்கல வஸ்திரம் இருக்குல்ல, அதாவது மரத்தினுடைய அந்த இதை பேத்த எடுப்பா தெரியுமா, அதில் வந்து ஒரு கயிறு பண்ணுவா. இதை தாம்பு கயிறுன்னு சொல்லலாம், இல்லைனாக்கா ஜூட் அப்படிங்கிற கயிறுன்னு சொல்லலாம். இது எல்லாமே மரத்துலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட். அதனால கட்டி வச்சிருக்கலாம். என்ன விஷயம் அப்படின்னா, பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கட்டி இருக்கும்போது வேற எதுலையாவது கட்டினா உடனே பிரம்மாஸ்திரம் வந்து தன்னோட இதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போயிடுமா. வல்கல வஸ்திரத்தில் கட்டியிருக்கான், ஹனுமான் பாட்டுக்கு சைலண்ட்டாக கட்டின்னு இருக்காராம். என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, நம்மளை எப்படியும் கட்டி இந்த கூட்டின்னு போவா உள்ள, எப்படி உள்ளே போகணும், எப்படி மெயின் துவாரத்தை திறந்து இதை திறந்து ராஜ்யசபைக்கு போகிற இந்த வழியெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். முதல்ல அந்த பையன் எங்கே உட்காந்துருக்கானோ அந்த இடத்துக்கு போகிற ரூட்டை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். யார் அந்த பையன்? ராவண பையன். அப்போது அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை போய் மீட் பண்ணலாமே, அவனை போய் மீட் பண்ணி பேசணும். அதானே மெயின் எய்மு ஹனுமாருக்கு. பண்ண எல்லா அட்டூழியமும் அட்டகாசமும் அதுக்கு தானே. அதனால் வந்து இந்த அட்டகாசம் பண்ணாதரா அப்படின்னு சொல்கிறாள்ல, இந்த அட்டகாசம்ன்ற வார்த்தை வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறார் வால்மீகி. யாருக்கு? ஆஞ்சநேயருக்கு. அதனால என் பையன் ஒரே அட்டகாசம் பண்ணுறான், அவனை கவலைப்படாங்க, அனுகுமார் அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது அப்படின்னு. இந்திரஜித்துக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே மூஞ்சிலாம் வாடி போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும் இந்திரஜித்துக்கு? ஆயிரக்கணக்கான சைன்யம் பிடிக்காததை நான் பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு பெருமையாக கூட்டின்னு போயிருந்தார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்பி பார்த்தா நம்ம பலத்தில் இல்லை, அவனே வராமல் போல் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இந்திரஜித் அதை நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறதையும் வால்மீகி சொல்கிறார். இந்திரஜித்துக்கு தெரிஞ்சு சரி வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எடுத்துன்னு வர்றார். ஓகே, இந்திரஜித் கேட்குறாரு, ஏய் யார் நீ அப்படின்னு கேட்டார். நான் சுக்ரீவராஜாவுடைய தூதன் அப்படின்னாரு. சரி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர ராவணன்கிட்ட கூட்டின்னு போகிறான். ராவணன்கிட்ட கூட்டின்னு போனால் அங்கே பார்த்தா ராவணன் எப்படி இருக்கான்னா அசந்து போகிறான். அனுமர் அவ்வளோ விபூஷிதமாக இருக்கலாம், அவ்வளோ வைபவமாக இருக்கான் ராவணன். அவன் போட்டிருக்கிற நகைகள் வந்து இன்னி மட்டும் அனுமார் பார்த்ததே இல்லையா, அப்படி ஒரு நகைகளாம். அது மட்டும் இல்லை, அவன் உட்காந்துட்டு இருக்கிற அந்த மண்டபமும் அந்த ஏற்றமும் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அடையாப்பா அந்த மாதிரி ஒரு போட்டுருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு ஒன்றுன்னும் அந்த சில்கோ அந்த விஷயமோ அது எந்த நூல், அது எந்த நாட்டிலேருந்தோ எந்த லோக்கத்துலேருந்து வந்ததுன்னு கூட சொல்ல முடியலையா. அப்புறம் உட்காந்துருக்கிற சிம்ஹாசம் வந்து மொத்தமாக ஸ்பட்டிக்கத்தினால ஆனதான். ஸ்பட்டிக்கம்னா தெரியும் இல்லையா, பொதுவாக ஸ்பட்டிக்கம் அப்படின்னா நாம் ஒரு ஸ்பட்டிக்கம் வச்சுருப்போம். ஜென்ரலாக புராணத்தில் ஸ்பட்டிக்கம் அப்படின்னா அது வந்து வைரத்தை குறிக்கும். அப்படியே வைரத்தினால ஆகி அந்த வைரமான இருக்கக்கூடிய இடத்துல அங்கங்கே இது பதிச்சிருக்கு. என்னது, மற்ற ரத்தனங்கள்லாம் பதிச்சிருக்கான். அதுக்கப்புறம் ராவணனுடைய ஃபிசிக்கை பற்றி வர்ணிக்கிறாரு. அப்படி ஒரு கிராண்டு ஃபிசிக்காம், அப்படி ஒரு கிராண்டு ஃபிசிக்கு, கண்ணுங்கரேர்னு உடம்பு, அவ்வளோ அழகாக இருக்கான். அப்படி நெத்தி என்ன, அந்த தலைமுடி என்ன, அந்த முடிஞ்ச முடி என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய அலங்காரங்கள் என்ன, நெத்தி என்ன, இது என்ன, அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கிராண்டாக சிம்மாசனத்தில் இப்படி உட்காந்துன்னு இருக்கானோ. அப்புறம் எல்லா விதமான சேவகர்கள்லாம் இது பண்ணின்னு இருக்கலாம். சுற்றி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மந்திரிகள் துர்தரன், பிரஹஸ்தன். இந்த துர்தரன் வேற என்ன, அந்த துர்தரன் வந்து சேனாதிபதி, இந்த துர்தரன் மந்திரி. மந்திரி துர்தரன், பிரஹஸ்தன், மகாபாரிஷ்வன், அதுக்கப்புறம் நிகும்பன். இந்த 4 முக்கியமான மந்திரிகள் சூழ்ந்திருக்க ஹனுமான் வந்து அடே அப்பா என்ன பண்ண, அஹோ ரூபம் அஹோ தைரியம் அஹோ சத்வம் அஹோத்யுதிஹி அஹோ ராட்சசராஜ்யஸ்ய சர்வலக்ஷண சம்யுக்தாக யத்யதர்மோ ந பலவான் சாத்யம் ராட்சசேஸ்வரः சாத்யம் சுரலோகஸ்ய
சசக்ரஸ்யாபி ரக்ஷிதா. பா எவ்வளோ அஹோ அஹோ அப்படின்னா வா வா அப்படிங்கிற ஹனுமான். ஹனுமான் மைண்டில், இது மைண்டில் நடக்கிற விஷயம். ஆஹா ஆஹா, என்ன ஒரு ரூபம், என்ன ஒரு தைரியம், என்ன ஒரு உற்சாகம், என்ன ஒரு அலங்காரம், என்ன ஒரு விபூஷிதம். தேவேந்திரனால கூட இப்படிலாம் வாழ முடியாதே அப்படின்னு பார்க்குறாராம். அப்படியே அப்பா அந்த மாதிரி இருக்கார். அதனால் இப்போது ஹனுமன் போய் என்ன எடுத்து நேராக ராவணன் முன்னாடி ஆஜராயாச்சு. சரியா? கோபமாக இருக்கான் ராவணன். டைரெக்டாக பேசுறதுக்கு கூட தன்னோட லெவலை இறக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. நான் கேளு அப்படின்னு உடனே கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு மனசுக்குள்ளே ஓடுறதான் ராவணனுக்கு. யார்? வால்மீகி சொல்கிறார், ஐயோ நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணோன்னா அது திருப்பி ஞாபகம் வரும் நமக்கு. அன்னைக்கு கைலாசத்தில் நந்தி எனக்கு சாபம் கொடுத்ததே, ஒருவேளை அதாக தான் இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறானா. கைலாயத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, கைலாயத்துக்கு சிவபெருமானை தரிசனம் பண்ண போகும்போது நந்திகேஸ்வரர் அங்கே இது இல்லைல்ல. அப்போது நந்திகேஸ்வரனை பார்த்து எகதாளம் பண்ணுறார் ராவணன். இது என்னது விசித்திரமாக ஒரு இது இருக்குது, என்னது ஒரு பிராணி இருக்குது, வானரம் போல் இருக்கு, வானரம் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணி விட்டார். அப்போ நந்திகேஸ்வரருக்கு கோவம் என்ன சொல்கிறார், ராவணா கர்வத்தில் பேசுகிற, உன்னுடைய நாசம் ஒரு ராவணன் அவர் இப்போ வானரத்தினால தான் நடக்கும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்தாராம் நந்திகேஸ்வரர். அது இப்போ இவருக்கு ஞாபகம் வருதான், அந்த வானரம் தானோ அது. ஆனால் எந்த அளவுக்குன்னா வால்மீகி சொல்கிறார், அவனுக்கு அவ்வளோ தூரம் பயமும் ஒரு மாதிரி கன்சர்னும் இருந்தால் கூட அவனுடைய ராஜ்ய தோரணையில் அதை நன்னா புத்திசாலித்தனமாக மறைச்சிக்கிறான் ராவணன் அப்படின்னு. புத்திசாலித்தனமாக அதை மறைச்சுண்டு பிரகஸ்தனை கேட்கணும், நீ யார்? உன்னை இந்திரன் அமிச்சானா? இந்த பிரகஸ்தன் இருக்கான் பாருங்க, அபிஷ்டு இந்திரனா அமிச்சா உன்னை? இல்லை குபேரனா அமிச்சது? இல்லை யமனா? இல்லை வருணனா? இல்லை மகாவிஷ்ணுவன் அமிச்சாரா? சொல்லு அப்படின்னு. இப்படியா கேட்பா? இல்லை நீ யாருன்னு கேட்கலாம்ல. ராஜா இவ்வளோ தொல்லை பண்ணுறியே, நீ என்ன கிரேட்டா, நீ சூப்பரா, நீ அந்த ஆளா அப்படின்னு. இதுக்கு என்ன பதில் வரணும்? ஆமாம் நான் மகேஸ்வரன் அமிச்ச ஆள் அப்படின்னா தான் ராஜாவுக்கு பெருமை இருக்கும். ஆனால் ஆஞ்சநேயருடைய பதில் என்ன? இது எதுவுமே நான் இல்லையே, நான் வானரம். ராஜா அவன் வெறும் வானரமா ராஜா அப்படின்னு. ஒழுங்கா கேள்றோம். என்ன விஷயம் சொல்லு அப்படின்னா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ராட்சசன் ராவணனை நான் மீட் பண்ணணும், ராட்சச ராஜா ராவணனை மீட் பண்ணணும், அதுக்காக தான் நான் எல்லா விதமான அட்டகாசமும் பண்ணேன். டைரக்ட் ஆன்சர். நான் அட்டகாசம் பண்ணி வனத்தை தான் சேதம் பண்ணேன். ஆனால் அங்கே இருக்கிற ராட்சசெல்லாம் என்னை கொல்ல வந்தா. அவள் என்னை கொல்ல வந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா, என்னோட உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக நான் அவளை கொன்னுட்டேன். யாரெல்லாம் என்னை கொல்ல வந்தாலும் நான் அவள் எல்லாரையும் கொன்னுட்டேன். இது மட்டும் நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை. என்னை யார் கொல்ல வந்தாலோ அவளை மட்டும்தான் நான் கொன்னேன். ஓடி போனவளை நான் விட்டுட்டேன், அவளெல்லாம் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை. ஓகே. அதுக்கப்புறம் எனக்கு உங்களை பார்க்கணும், உங்களோட பேசணும், அதனால இவர் கட்டி போட்டார், நான் கட்டு போட்டுண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே அப்படின்னு மேகநாதன் டவுன் பண்ணிட்டார். இவர் ஏதோ ட்ரை பண்ணார், சரி நானும் கட்டு போட்டுண்டு வந்துட்டேன். நான் யார் தெரியுமா? ராமசாமி தூதன் நானடா அடடா ராவணா. அந்த பாட்டு தெரியுமாம்மா உனக்கு? நல்ல பாட்டு அது. நாளைக்கு யாராவது அதை பாட சொல்கிறேன் நான். ரொம்ப அழகான பாட்டு. அவர் யாருமா, என்ன கவி? அருணாச்சல கவி அவருடைய பாட்டு. ரொம்ப நாள் அதனால் அப்படி ஒரு தோரணையாக நிற்கிறதுலே ஒரு தோரணை இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு. ராவணேஸ்வரா நான் ராமசாமி தூதன் அப்படி இல்லை, ராமசாமியின் தூதன் நானடா அப்படின்னு.
இங்கே ஒரு வேலையாக வந்தேன், அந்த வேலை முடிஞ்சுடுத்து அப்படின்னாரு. என்னடா வேலையாக வந்த அப்பா, என்ன வேலை உனக்கு? என்னுடைய ராஜா சுக்ரீவனுடைய மெசேஜ் ஒன்று இருக்கு, அதுக்காக தான் வந்தேன். என்ன மெசேஜ் அப்படின்னா, ராஜா தசரதோ நாம ரதகுஞ்சரவாஜிமான் பிதேவ பந்துலோகஸ்ய சுரேஷஸ்யாமுத்யதி சமுத்யுதிஹ ஜேஷ்டஸ்தஸ்ய மகாபாஹுः புத்திரப்ரியதரः பிரபுः பிதுர்நிர்தேஷ நிஷ்க்ராந்தः பிரவிஷ்டோ தண்டகாவனம் லக்ஷ்மணேன சக பிராத்ரா சீதையா சக பாரியயா ராமோ நாம மகாதேஜா தர்மியம் பந்தானமாஸ்ருதः தஸ்ய பார்யா ஜனஸ்தானே பிரஷ்டா சீதேதி விஸ்ருதா வைதேஹ்யஸ்ய சுதா ராஜ்ஞோ ஜனகஸ்ய மகாத்மனः மார்கமானஸ்து தவாம் தேவீம் ராஜபுத்திர சகானுஜः ऋष्यमुखानुप्राप्तः सुग्रीवेन च संगतः तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितुं ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनां सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हर्युक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः सतेन निहिता संख्ये ஷரே நைகேன வானரஹ. இது மட்டும் நிறுத்திக்கிறேன், பாக்கி கண்டினியூ பண்ணுறேன். என்னன்னா, சுக்ரீவனுடைய ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்திருக்கேன். என்ன மெசேஜ் அப்படின்னா, தசரதன் கஜபத உராக பதாக எல்லாம் இருக்கக்கூடிய படைகள் எல்லாம் கொண்ட ஒரு மாபெரும் தர்மிஷ்டனான ராஜா. அந்த ராஜாவுக்கு ஜேஷ்டபுத்திரன் மகாபாகு ஸ்ரீமான் ராமன் பிராத்தாவோடையும் பத்னியோடையும் தண்டகாவனத்துக்குள்ள வந்தா. அந்த ஜனஸ்தானத்துல சீதையை தொலைச்சதுனால வைதேகி ஜனகனுடைய மிதிலாபுரி ஜனகனுடைய புத்திரி அவள் தொலைஞ்சு போனதுனால அந்த விஷயத்துக்காக சுக்ரீவனுடைய மைத்திரம் ஏற்பட்டது. அந்த சுக்ரீவனுடைய மைத்திரம் ஏற்பட்டதுக்காக என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா, சுக்ரீவனை வாலியை நகர்த்திட்டு வேணுன்ட்டேன்னு எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க. இந்த இடத்துல வாலியோடைய விஷயத்தையே சொல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா, வாலியை எடுத்துட்டோ சுக்ரீவனை அந்த என்டையர் வானர குலத்துக்கு ராஜாவாக்கிட்டா. அந்த வாலி இருக்கானே, வாலி, எந்த வாலி உன்னை கஷ்டத்தில் வச்சுண்டு 3 லோகத்தையும் 3 சமுத்திரத்தையும் சுற்றின்னு வந்தானே, எந்த வாலி கிட்ட நீ உயிர் பிச்சை வாங்கினியோ, எந்த வாலியை கண்டாலே நீ பயப்படுவையோ, அந்த வாலிய துவயா விஜ்ஞாத பூர்வம் வாலி நரபுங்க வானரபுங்கவகா, வானரங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக விளங்கக்கூடிய உன்னால் அறியப்பட்ட அந்த வாலி உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? அந்த வாலியை தன்னுடைய ஒரே பாணத்தில் வென்றவன் என்ன அப்படிங்கிறார். எப்படி எல்லாம் இப்படி நின்றுண்டு மாற பம்பிங் செஸ்ட் 36 inches இல்லை 72 inches இருக்கும், அனுமா இருக்கு. புரியறதா? எந்த வாலியை கண்டு நீ பயப்படுவியோ அந்த வாலி என்னோட சுவாமி ராமனுடைய ஒரே அம்புக்கு இரையானவன். சீதா மார்கணே வியாக்ரஹா சுக்ரீவ சத்யசாங்கரஹ ஹரீன சம்பிரேஷ்யமான திஷ சர்வா ஹரீஸ்வரஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான் சொல்கிறான்னா, சுக்ரீவன் உடனே தன்னுடைய வாக்கை நிறைவேறத்துக்காகவும் தன்னுடைய மைத்திரத்தை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் தன்னுடைய விஷயத்துக்காகவும் ராமனுக்காக எல்லா விதமான வானரங்கிற எல்லா பக்கமும் தேடி இது பண்ணிட்டான். அகம் து ஹனுமான் நாம மாருதஸ்யைரச சுதஹ சீதாயாஸ்து கிருதே தூர்ணம் சதயோஜனமாயதம். என் பேர் ஹனுமான், நான் வாயு புத்திரன். அந்த தேடுதலில் இந்த 100 யோஜனை லபக்குன்னு குதிச்சுட்டு இதோ வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. சமுத்திரம் லங்கையத்வைவ துவாம் திதிருக்ஷுர் ரஹி இஹாகதஹ பிரமதா ச மயா திருஷ்டா கிரஹேதே ஜனகாத்மஜா. இங்கே வந்தேன், 100 இது தாண்டி குதிச்சு இங்கே வந்துட்டோ உன்னுடைய வீட்டில் நான் சீதாவை ஏற்கனவே பார்த்து பேசி முடிச்சாச்சு. ஏன் வந்த வேலை ஓவர், அப்படியே உன்னையும் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்துடு.
அதுக்கப்புறம் ஒரு தூதன் இல்லையா, ராமதூதன் இல்லையா, அதனால தூதனுடைய வேலையை கரெக்டாக பண்ணுறான். இன்னுமே எல்லாம் கவனமாக கேட்கணும். தத்பவான் திரஷ்டு தர்மார்த்தாஸ்தபக்ருத பரிகிரஹ பரதாரான் மகாப்ராஜ்ய நோபரத்தும் துவமர்ஹசி. ஹே மகாமதே, பெரியவனே, மரியாதைக்குரியவனே. இங்கே தான் ஹனுமானுடைய கிரேட்னஸ் தெரியறது. எவ்வளோ கோபம் இருந்தாலும், எவ்வளோ ராவணன் மேலே எரிச்சல் இருந்தாலும், இது பண்ணாலும் ஒரு தூத்தனை எப்படி பேசணுமோ அந்த மோடுக்கு வரார். ஹே மரியாதைக்குரியவனே, ஹே உயர்ந்தவனே, உயர்ந்தவனே ராவணா கேளு. தர்மத்துக்கும் அர்த்தம் இதனுடைய தத்துவங்கள்லாம் நீ நன்னா தெரிஞ்சுண்டவன். நீ உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதவன் இல்லை, நீ உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தவன், உனக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால் இன்னொருத்தருடைய மனைவியை எடுத்துட்டு வருதுங்கிறது கொஞ்சம் கூட கரெக்டு கிடையாதப்பா. தர்மத்தில் இடமில்லாத ஒரு விஷயம் நீ பண்ணிட்ட. நஹி தர்ம விருத்தேஷு பாஹ்வபாயேஷு கர்மசு மூலகாதீஷு சஜ்ஜந்தே புத்திமந்தோ பவாத்விதா. ஒரு புத்தி இருக்கிற புருஷன் இந்த மாதிரி தவறான காரியங்களில் ஈடுபட மாட்டான். கஷ்ட லக்ஷ்மண முக்தானாம் ராமகோபானுவர்த்தினாம் ஷரணாம் அக்ரதஸ்தாத்தும் சக்தோ தேவ சுரேஷ்வபி. என்ன புரிஞ்சுக்கோ, ராமருடைய கோபத்துக்கோ இல்லை லக்ஷ்மணனுடைய வில்லுலேருந்து புறப்படுற அம்புக்கோ யாருமே தப்ப முடியாது. அதை சமாளிக்கிறதுக்கு அசுரர்களில் இன்னி மட்டும் யாருமே கிடையாது. நச்சாபி த்ரிஷு லோகேஷு ராஜான் வித்யதே கஷ்சன ராகவஸ்ய வழி வியாளிகம் யஹா கிருத்வா சுகமவாப்னுயாத். 3 லோகத்துலேயுமே ஒரு பிராணி கூட இல்லை. இந்த 3, அதாவது இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக தெளிவாக பேசின்னு இருக்கார் ஹனுமான். வீரவச்சனம் பேசுகிற மோடு கூட இல்லை, தெளிவாக வச்சனம் பேசுகிறார். தசரதா, 3 லோகத்தில் ராமனுக்கு ராவணா, ஹே ராவணா, 3 நல்ல சும்மா மூடு மாற்றக்கூடாதுண்ணே. ஃபுல் புத்தியோடையும் தெளிவாகவும் வீரவச்சனெல்லாம் இது சைடில் வச்சுட்டு அப்படியே தெளிவாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? ஹே ராவணா, இந்த 3 லோகத்துலேயுமே ராமனுக்கிட்ட அபராதப்பட்டு தப்பிக்கிற மாதிரியோ எஸ்கேப் ஆகிற மாதிரியோ ஒரு பிராணி கூட கிடையாதப்பா, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. திரிகாலாஹிதம் வாக்கியம் தர்மியம் அர்த்தம் மனுயாயிச்ச மன்யஸ்வ நரதேவாய ஜானகி பிரதிதீயதாம். அதனால தர்மத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் அனுகூலமான உனக்கு ஒரு உத்தமமான விஷயத்த சொல்கிறேன் கேளு. இப்போ கூட ஒன்றும் கெட்டு போல, சீதையை திருப்பி அமைச்சிடும், ஜானகியை திருப்பி அமைச்சிடும். துஷ்டாஹி அம்மயா தேவி லப்தம் யதிஹ துர்லபம் உத்தரம் கர்மச்ச யச்சேஷம் நிமித்தம் தத்ர ராகவ. நான் சீதாவை பார்த்துட்டேன், பேசிட்டேன், எல்லாம் முடிஞ்சுடுத்து, எனக்கு பண்ண வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுடுத்தோ. ரொம்ப துர்லபமான ஸ்டேட்டில் இருக்கா சீதா. அப்படி இருக்கக்கூடாது, புரியுறதா? ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நீ இப்போ எவ்வளோ தூரம் சீதாவை கொடுமைப்படுத்தியிருக்குன்னா இதுக்கப்புறம் பாக்கி என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ராகவன் அவருடைய துவம்சத்தை ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் பாக்கி இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லக்ஷிதேயம் மயா சீதா ததா சோகபராயணா கிருஹேயாம் நாபிஜானாசி பஞ்சாஸ்யாமிவ பன்னகீம். ராவணா, நீ இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணி, சீதா இருக்கா இல்லையா உன் கூட இங்கே அசோகவனத்தில் அவளை கைதி பண்ணி வச்சுருக்க இல்லையா, அது என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? 5 தலை இருக்கிற நாகம் விஷத்தோட நீ கூடவே வச்சுன்னு இருக்க மாதிரி அர்த்தம். அவ்வளோ ஒரு தோஷத்துக்கு நீ உட்பட்டிருக்க. நேயம் ஜரயித்தும் சக்யே சாசுரை மமரைரபி விஷசம்ஸ்பிருஷ்டமர்த்தியர்த்தம் பக்தமான் மீ வைஜசா. அதனால்
நீ இப்போ என்ன ட்ரை பண்ணின்னு இருக்க அப்படின்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. நல்ல விஷங்கலந்த சாப்பாடை ஒருத்தன் சாப்பிட்டுட்டு தன்னுடைய தொண்ட சக்தினாலேயே அதை நான் ஜரிமானம் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுற மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான காரியத்தை பண்ணின்னு இருக்க. இப்போ என்ன சொல்கிறான் ஹனுமார் என்ன சொல்கிறாரு ராவணன் கிட்ட அப்படின்னா, ஒன்ஸ் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நீ இப்போ வந்து விஷம் கலந்த சாதத்தை சாப்பிட்டுட்ட, புரியுறதா? அது அப்படியே உன் சக்தியில் ஜரிமானம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்காத. அது என்ன பண்ணும், உன் உயிரை எடுத்தே தீரும். புரியுறதா? தபஸ்ஸம் தாபலப்தஸ்தே சோயம் தர்ம பரிகிரஹ நச நாசயித்தும் நியாய ஆத்ம பிராண பரிகிரஹ. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு பாரப்பா, நீ எந்த தபஸை மேற்கொண்டு இவ்வளோ வைபவங்களை நீ சம்பாதிச்சாயோ, இதுக்கு மேலே யார் அட்வைஸ் பண்ணுவா? இவ்வளோ வைபவங்களை சம்பாதிச்சாயோ, அந்த தபஸ் உனக்கு பலனை கொடுத்துருக்குன்னா நீ பண்ண தர்மம் தான் காரணம். அதுக்கு நீ அப்போ தர்மமாக இருந்திருக்க. அதனால வந்து அந்த தர்மம் எந்த விஷயத்தை கொடுத்துதோ அந்த விஷயத்தை இப்போ இழக்காத. சொச்ச காலம் வந்து அர்த்தத்துலேயும் விஷயத்துலையும் நீ சந்தோஷமாக இரு. இல்லை நீ இப்போ பண்ணியிருக்கிற செயல் வந்து உன்னுடைய தபஸு தர்மம் யௌவனம் மற்றது எல்லாத்தையும் அடித்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம். அவத்தியதாம் தபோபிர்யோ பவான் சமானுபஷ்யதி ஆத்மனஹ சசுரைர் தேவை ஹேதுர் தத்ர அப்யயம் மகான். அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ராவணா, நாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து பாப்பம் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு விஷயம் பாப்பம் நடந்துடுறது அப்படின்னா அந்த பாப்பத்தினுடைய விஷயமா அந்த அதர்மத்தினுடைய விஷயமா ஏதாவது ஒரு இது வந்ததுன்னா, புராணங்கள்லையும் மற்றதுலையும் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, உத்தமமான தர்மத்தை நம்ம பின்னாடி பண்ணி அந்த பாப்பத்திலேருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. இப்போ கூட ஒன்றும் கெட்டு போல. சீதையை திருப்பி கொடுத்துட்டோ நல்லவனாக நடந்துக்கோ. நீ ஏற்கனவே பண்ண தர்மமும் காப்பாற்றப்படும், சொச்ச காலமும் நீ நன்னா இருக்கலாம். நது தர்மோபசம்ஹாரம் அதர்ம பல சம்ஹிதம் ததேவ பலமன்வயதி தர்மஸ்சா தர்மநாசனஹ பிராப்தம் தர்மபலம் தாவத் பவதா நாத்ர சம்சயः பலமஸ்யப்யஸ்ய தர்மஸ்ய க்ஷிப்ரமேவ பிராப்ஸ்யசி. அதனால வந்து நீ வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதோடைய எல்லாத்தினுடைய விஷயம் வைபவம் நீ அனுபவிச்சுன்னு இருக்க. அதனால குயிக்காக நீ பண்ணதை வந்து சரி பண்ணிடு, எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லேசா எதிர்கட்சியில் யார் இருக்கா உனக்கு அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். என்ன சொல்கிற போகிறேன்னா, ஜனஸ்தான வதம் புத்வா வாலினஸ்ச வதம் ததா ராமசுக்ரீவ சக்கியம் ச புத்தியஸ்வ ஹிதமாத்மனஹ. என்ன சொல்கிறாரு, ஜனஸ்தானத்தில் நடந்த சம்ஹாரத்தை மனசில் கொண்டு வந்துக்கோ. ஜனஸ்தானம்னா இது தண்டகாரண்யம். அதில் யாரெல்லாம் செத்து போனா? 14 ராட்சசர்கள், 14,000 ராட்சசர்கள், கரன், திரிஷர, தூஷணன், அதுக்கப்புறம் 12 மகாராட்சசர்கள். இவ்வளோ பேரை வந்து யார் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இவா எல்லாரையும் வந்து கூட ஒருத்தன் இருக்கான்ல, மகாபராக்கிரமி லக்ஷ்மணன், அவன் எல்லாமே ஒருத்தர் காலி பண்ணியிருக்காருப்பா. அதுக்கப்புறம் வாலின்னு ஒருத்தர் இருந்தான் தெரியுமா, அந்த வாலியை வதம் பண்ணிட்டா. இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கோ. யார்கிட்ட மோதிர தெரியுமா? உன்னோட ஒரு பெரிய ஜனஸ்தானத்தில் இருந்த மொத்த பெட்டாலியனே கிளியர் பண்ண ஆள். அப்புறம் நீ பயந்து ஓடுற அந்த வாலியை வந்து ஒரே பானத்தில் கொன்ன ஆள். உன்னுடைய ஹிதத்துக்காக சொல்கிறேன், நீ வந்து உன்னுடைய ஹிதத்தை மனசில் கொண்டு வந்துக்கோ. காமம் கல்வாகம் அப்யேகா ஸ்வாஜிதரத்ர குஞ்சரம் லங்காம் நாசயித்தும் சக்தः தஸ்யைஷது நிச்சயः. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ராவணா, மொத்த லங்கையை ஒரு
யானைக்கு சமமாக என்னாலே வந்து நசுக்கிட முடியும். இந்த க்ஷணமே உன்னோடையும் உன்னுடைய இந்த லங்கையும் வந்து நசுக்கி தூக்கி போட முடியும். என்னோட நான் ஒரு ஆளா இல்லையே. ஆனால் எனக்கு வந்து அதற்கான ஆக்ஞை இல்லை, நான் அதனால பண்ண மாட்டேன். யாரு? ராமனுடைய ஆக்ஞை இல்லை. ராமேனஹி பிரதிஜாத்தம் ஹர்யுர்க்ஷண கணசந்நிதௌ உத்சாதனமமித்ராணாம் சீதாயஸ்து பிரதர்ஷிதா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ராமர் வந்து சொன்னதையே செய்வார். அது மட்டும் இல்லை, வானரங்கள், அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த பாலுன்னா என்ன, ஜாம்பவானாதி அந்த விஷயங்கள் முன்னாடி ராமர் வந்து பிரதிஜை பண்ணியிருக்கார். ராமர் சொன்னாலே அது வந்து இது ராமர் பிரதிஜை பண்ணியிருக்கார். அதனால் இப்போவாவது பயந்துக்கோ. அதுக்கப்புறம் என்ன, அபகுர்வன் ஹி ராமஸ்ய சாக்ஷாதபி புரந்தரஹ நசுகம் பிராப்னுயாதன்ய கிம் புனஸ்த்வதித்விதோஜனஹ. ராமனுக்கு ஒரு அபராதம் பண்ணி சாக்ஷாத் இந்திரனே அவர் முன்னாடி நிற்க கூட முடியாது, அவர்கிட்ட தப்ப முடியாது. அபராதம் ராம அபராதம் நடந்ததுன்னா ஓட்டு போடலன்னா, ராம அபராதம் நடந்ததுன்னா சாக்ஷாத் இந்திரனே வந்தால் கூட நிற்க முடியாது. உன்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண பையன்னா உன்னை பற்றி யோசிச்சு பாறேன் அப்படிங்கிறார். நீ ரொம்ப சாதாரணமா இல்லப்பா. அதுக்கப்புறம் என்ன, யாம் சீதேத்யபிஜானாசி ஏயம் திஷ்டதி தே கிருஹே காலராத்ரீதி தாம் வித்தி சர்வலங்கா விநாசினி ததலம் காலபாஷேன சீதா விக்கிரகரூபிணா ஸ்வயம் ஸ்கந்தாவஸ்தேன க்ஷேமமாத்மனி சிந்தியதாம். அதனால வந்து நீ வந்து சீதா இங்கே இருக்கா அப்படின்னா, சீதாவை இங்கே வச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, மொத்த லங்கையோடைய விநாசத்தை வந்து நீ கொண்டு வந்து வச்சிருக்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, மொத்த லங்கைக்கான விநாசத்தை வந்து கூட கூட்டின்னு வந்து வச்சிருக்க. இது எப்படி அப்படின்னாக்கா, சீதா அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா உன் கழுத்தில் விழுற உரி மாதிரி. நீ வந்து சீதாவை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறது எப்படின்னா, நீயே வந்து உரிகயிறை எடுத்து உன் கழுத்தில் இப்போ மாட்டின்னு இருக்கிற அவனா அப்படிங்க. சீதாயோஸ்தேஜசா தக்தாம் ராமகோப பிரதீபிதாம் தக்யமானாம் இமம் பஷ்ய புரீம் சட்ட பிரதோலிகாம் ஸ்வாணி மித்ராணி மந்திரீஸ்ச ஞாதீன் பிராத்ருன் சுதான் ஹிதான் போகான் தாரான்ஸ்ச லங்காச்ச மாம் விநாசமுபானய. இந்த பெரிய பெரிய இது இருக்கு இல்லையா, நீ சீத்தையை இங்கே பாரு, நீ சீத்தையை வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருக்க. பஷ்ய, இங்கே பார், எங்கேயோ பார்க்காத அப்படிங்கிற ராவணன். பஷ்ய, எங்கேயோ பேன்னு பார்க்காத, இங்கே கவனி. யார? ஹனுமான் தவிர அங்கே இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான பேரும் ஹனுமானுக்கு அகெயின்ஸ்ட். அந்த ஒரு சிங்கிள் பர்சனுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்கணும். இங்கே பார், இங்கே கவனி அப்படிங்கிறார். இங்கே கவனி, இந்த அட்டாலிகா லங்காபுரி இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ க்ஷண மாத்திரத்தில் எல்லாம் எரிய போகிறது அப்படிங்கிறார். தெரிஞ்சுண்டு சொன்னாரா தெரியாமல் சொன்னாரா என்னன்னு சொல்ல. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சீதாவுடைய அந்த தேஜம் இருக்குல்ல, சீதாவுடைய அந்த எரியிற அக்னி இருக்குல்ல, கோபா அக்னி, அந்த அக்னினால இந்த மொத்த லங்கையும் பஸ்மமாகும், பார்த்துட்டே இரு அப்படிங்கிறார். அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, நண்பர்கள், அப்பாக்கள், அம்மாக்கள், இது எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாருமே வந்து காஞ்சு போன சரகு மாதிரி எரிஞ்சு நாசமாக போகிறா. சத்யம் ராட்சச ராஜேந்திர ஸ்ருணுஷ்வ வச்சனம் மம ராமதாசஸ்ய தூதஸ்ய வானரஸ்ய விசேஷதः. ஹே ராட்சச ராஜேந்திரனே, தயவு செய்து என் பேச்சு கேள், நான் சொல்கிறது சத்தியம்.
நான் சும்மா பேசலை, உண்மையை சொல்கிறேன். சர்வான் லோகான் சுசம்ஹிருத்ய சர்வபூதான் சச்சராச்சரான் புனரேவ ததா சிருஷ்டம் சக்தோ ராம மகாயசா. மகாயசஸ்வியான ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி எல்லா பிராணிகளுக்கும் அவர் வந்து இதுவாக இருக்கிறவர், எல்லாரை விட பரமசக்திமானவர், எல்லா பிராணிகளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவர். அவர் சர்வசக்திமான். தேவாசுரான் இந்திரேஷு யக்ஷரக்ஷோகேஷு ச வித்யாதாரேஷு நாகேஷு கந்தர்வேஷு மிருகேஷு ச சித்தேஷு கின்னரேந்திரேஷு பதத்ரிஷு ச சர்வஷः சர்வத்ர சர்வபூதேஷு சர்வகாலேஷு நாஸ்தி சஹ யோ ராமம் பிரதியுத்யேத விஷ்ணு துல்லிய பராக்கிரமம். என்ன சொல்கிறாருன்னா, அசுரனாக இருக்கட்டும், மனுஷனாக இருக்கட்டும், யக்ஷனாக இருக்கட்டும், ராட்சசனாக இருக்கட்டும், இல்லை வித்யாதரனாக இருக்கட்டும், நாகனாக இருக்கட்டும், கந்தர்வனாக இருக்கட்டும், மிருகமாக இருக்கட்டும், சித்தனாக இருக்கட்டும், கிண்ணறனாக இருக்கட்டும், பக்ஷியாக இருக்கட்டும், எவ்வளவனாக இருக்கட்டும், எந்த சமஸ்த பிராணி எல்லாரும் ஒன்றா வரட்டும், இல்லை எல்லாம் சேர்ந்து கூட வரட்டும், யார் வந்தாலும் மகாவிஷ்ணுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பராக்கிரமம் ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியை வந்து யாராலையுமே தடுக்க முடியாது, யாருமே அவனுக்கு ஈடுகட்ட முடியாது அப்படிங்கிறார். சர்வலோகேஸ்வரஸ்யேஹ கிருத்வா விப்ரயமீத்ருஷம் ராமஸ்ய ராஜசிம்ஹஸ்ய துர்லபம் தவ ஜீவிதம். அவர் ராஜசிம்மம், ராமருங்கிறவர். ஒன்றும் அவர் முன்னாடி வந்தார்னா உன் ஜீவிதம் வந்து ரொம்ப துர்லபமாயிடும் ராவணா. தேவஸ்ச தைத்யஸ்ச நிஷாச்சரேந்திர கந்தர்வ வித்யாதர நாக யக்ஷா ராமஸ்ய லோகத்ரயநாயகஸ்ய ஸ்தாத்தும் ந சக்தா சமரேஷு சர்வே. யாருமே அவரை வந்து தாங்க முடியாது அப்படிங்கிறார். யார்? தேவர்கள், தைத்தியர்கள், நிஷாச்சரர்கள், இந்திரன், கந்தர்வன், வித்யாதரர்கள், நாகர்கள், யக்ஷர்கள், இது 3 லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஓட்ட உடசல்ல எந்த பிராணி இருந்தாலும் சரி, யாருமே ராமன் முன்னாடி நிற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒரு பெரிய பாம்ஷெல் போடுறார் ஆஞ்சநேயர். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னா, பிரம்மா ஸ்வயம்புவஸ்ச தச்சுரா நனோவா ருத்ரஸ்திரிநேத்ரஸ்திரிபுராந்தகோவா இந்திரோ மகேந்திர சுரநாயகோவா ஸ்தாத்தும் ந சக்தா யதி ராகவஸ்ய. அப்படின்னா அந்த முக்கண்ணனே இறங்கி வரட்டும், இல்லை நான்முகனே இறங்கி வரட்டும், இல்லை எல்லா சுரர்களுக்கும் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய மொத்த மகேந்திரனே இறங்கி வரட்டும், 3 எவ்வம் வந்தாலும் ராமர் முன்னாடி நிற்க முடியாது. அப்படி சொல்லி என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, இதெல்லாம் சொன்னால் என்னாகும்? கரெக்டுப்பா, சே என் கண்ணை திறந்து வச்ச அப்படின்னா பண்ணுவார் ராவணன். உலகத்திலேயே இந்த மாதிரியான, அதாவது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எப்போவுமே தன்னை பெருமைப்படி கேட்டவர் ராவணன் இல்லையா? அதுவும் இந்த 4 8 மந்திரிலாம் இருக்குல்ல, அவெல்லாம் எப்படி பெருமைப்படா, சூப்பர் நீங்கள் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு சூப்பர், நீங்கள் போட்டிருக்கிற மோதிரம் சூப்பர், ரொம்ப அழகாக இருக்குது, உன்னை ஏதாவது பண்ணியிருப்பா. ஆவணனுக்கு 2 கோபம் வந்திருக்கும். என்னது அப்படின்னா, ஒன்று ராமனை பற்றி இப்படி சொல்கிறான்னு, அதுக்கப்புறம் இப்படிலாம் கூட ஒருத்தனை புகழலாமா? அது நடுவில் வேறு அவர் சொல்வார், இதெல்லாம் புகழ் இல்லை, இதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறார். இது புகழல. ஹனுமான் வந்து ராமனை புகழல, ஹனுமான் வந்து ராமரை பற்றின உண்மையை எடுத்து சொல்கிறார். அப்போனா எவ்வளோ கோபமும் இதுவும் ஜெலசி அண்ட் இது எல்லாமே எரியும். அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, வாட் யூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நிஷாச்சர நாமாதிபனுஜ்ய விபீஷணஸ்யோக்தம வாக்கியமிஷ்டம் ஜகார இல்லை என்ன சொல்கிற அப்படின்னா, என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, அவனை கொன்னுடு அப்படிங்கிறார். அவ்வளோ கோவம் வந்துடுத்து. யாருக்கு? ராவணனுக்கு. அவனை கொன்னுடு, தஸ்ய வதம் மகா கபேஹே அப்படின்ட்டான். கொன்னுடு அப்படின்னு உடனே வந்து 9 மணி ஆயிடுத்து.
உடனே ஒருத்தர் எழுந்துக்கிறார், அவனை கொல்றது சரியில்லைப்பா, கொல்லக்கூடாதுப்பா. ஏற்கனவே பரம கோவத்தில் இருக்கார் ராவணன். அவனை யார் கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரோ அவனை கொன்னுடுவார். அதுலேயும் ஒருத்தர் தைரியமாக ஒருத்தர் எழுந்துக்கிறார். அவர் யார், என்ன சொல்ல போகிறார், எப்படி என்ன நடக்க போகிறது, நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷா கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்தோ காலே வர்ஷத்து பர்ஜன்யः பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரಹಿತः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे, जय जय सीता राम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे. वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां. विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी. वीणाम्रणयल् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो. विमले जय जय राम कथे मधुमय मृदुतरंगे निमग्नो रामरसे मानसे. गिरिजा सहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे. विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान्. त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान्. विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय जय सीता राम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की. हर नमः.